সো আমরা কি শুরু করব নাকি ওয়েট করব? Yes, sir. Please, we can start, sir. ওকে, সো আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম দেন উইল গোইং we are going to discuss today on the macroeconomic environment. এটা একটা important topics not only for your professional exam but also for your professional career as well. This macro environment analysis component um, you can consider this concept everywhere in your career. হ্যাঁ, আপনি পড়াশোনায় আছেন কি জবে আছেন কি বিজনেসে আছেন, these are all integral part of your business decisions. So এই পার্টটা যে যত বেশি ইন্টারলিঙ্ক করতে পারে উইথ দ্য বিজনেস ডিসিশনস, তার তত বেশি বিজনেস ডিসিশন অ্যাকুরেট হওয়ার চান্স থাকে। বাট এই সাবজেক্ট ম্যাটারটাতে ইগনোরেন্স অনেক বেশি আমাদের প্রফেশনালদের মধ্যেও। আমরাও আসলে যখন ডিসিশন দেই তখন এই কম্পোনেন্ট গুলি খুব বেশি নজরে নেই না। বাট আমি আপনাদেরকে খুব সিরিয়াসলি বলবো, এই চ্যাপ্টারটা শুধু শিখাই না, wherever you are, whatever you do, irrespective of your field, you just apply this concept in all your business decisions. এবং আপনি দেখবেন যে আপনার ডিসিশনস অ্যাকুরেসি অনেক বেশি স্ট্রং হবে। So what we'll going to learn from this chapter, the business environment. আমরা অনেক সময় কথা বলে থাকি corporate environment, business environment. So what does business environment means to you, that we will try to understand. The environmental dynamics, the PESTEL analysis that we talked about in our last class. The brief short format is our PEST analysis. International business, there is some contents in the chapter also, so we will see what is there, but it is not very important topics for you all guys, but there are some um, concepts which you need to know in some cases. So সেই concept গুলো আমরা হয়তো টাচ করব। Limitations on globalization of business, that we'll talk about little bit on it. So আজকে আমরা শেষ করব, আজকে আমরা পেস্টেল অ্যানালাইসিস এর একটা ক্লাস করব, দ্যাটস ফর শিওর। হ্যাঁ, সো আজকের ক্লাসটা আই উড সে it will be very interactive and you will have lot of learning from this class, that's for sure. So আমি যদি throw a open-ended question in the class, so what do you understand about the environment, whether it is business environment, whether it is your home environment, whether it is corporate environment, what does environment mean is all about? Who can say something like this? If any of you have any clue in this regard, I would really appreciate if you talk about on this. স্যার A বিজনেসের sum আশা of totally a sum of many elements surrounding a certain place, as like where we live. We will consider the things that is surrounding us. So when we are talking about the business environment, then we will think about this like the same way. All the things that Can is you explain Okay. something with some practical example, like if I take our class today, so what is the environment we have in our class today? How will you define it? Sir, our depending on our class. Yeah, if I take the example of our class today, Okay. So, So today's class main target or main thing is to learn, অর্থাৎ আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারের বিষয় প্রপারলি ধারণাটা নিব, বা we will learn a lot from this. This is the main thing, and centralizing these things, we all are here, and you are making us understand everything, and ICAB has arranged the classes, so all those things are a combination, and we can say all those things as environment. Any other thought? Sir, Assalamualaikum. Yeah, alaikum assalam. Sir, the elements which affects our human life, the situation where we are, that is called environment. Like if we are at office, the elements what we surrounded us, that's the parts of our environment. In our class where we are doing the things,
that affects our educational facts. That is our educational environment. Like the elements, what is affecting our human life is basically its environment. True. In definition, it is very true. Any other thought? More pragmatic answer with some examples. কেউ আছেন যে বলতে পারেন একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনার বাসা কিংবা আপনার অফিস? নাও, ওরা দুজন যা বলেছে অনেকটা একই রকম এনভায়রনমেন্ট, বাট আমরা আসলে যখন কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করতে যাই উইথ এ ভেরি প্র্যাগম্যাটিক সিচুয়েশন বা একদমই রিয়েলিস্টিক কোনো এক্সাম্পল দিয়ে আমরা আমরা কিন্তু খুব ডিফিকাল্টি ফেস করি। কি বলেন আপনারা, তাই না? আমরা একটা জিনিস Yes, sir. অনেক সময় বুঝি কিন্তু বুঝাতে পারি না, তাই না? Yes, sir. অনেকটা ওই যে বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফাটে না। ফাটে না। এই তো বেটা বুঝতে পেরেছে। সো অনেকটা এইরকম আর কি। হ্যাঁ, সো আমি আপনাদেরকে একটু সোজা সাপটা ভাষায় একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এনভায়রনমেন্ট কি জিনিস। হ্যাঁ, আমাদের এই যে পরে যিনি বললো না যে আপনার চারপাশ যা আপনাকে আসলে প্রভাবিত করে, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আপনার চারপাশের যে সমস্ত বিষয় আপনাকে প্রভাবিত করে, এটাই আসলে এনভায়রনমেন্ট। তাহলে কি কি বিষয় আপনাকে প্রভাবিত করে আপনি চিন্তা করেন। ধরেন আজকে একটা ক্লাসে আপনি আসলেন, আপনারা খুবই কাম এন্ড কোয়াইট, কারো মাইক্রোফোনে কোনো নয়েজ নাই। বিং এ টিচার আমি বলছি আপনি শুনছেন, এখানে কোনো ডিসোবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট নাই। টিচারও অনেকটা ভদ্র নেচারের, বেয়াদবি করে না। তো একটা ফ্রি এনভায়রনমেন্ট আছে যেখানে স্টুডেন্ট ক্যান পার্টিসিপেট ইন দ্য ডিসকাশন সেশন ভেরি প্রোয়েক্টিভলি. Teacher also allowing students to ask any questions to answer any stupid answer. So this is a very unfriendly environment, right? হ্যাঁ, খুব ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট। আমি কি বুঝাতে পারছি? আমি বলছি খুব ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট না এরকম হলে? Yes, sir. কিন্তু একটা সেশন যদি এখন এরকম হতো যে টিচার কথাই বলতে দেয় না, কিছু বললে খ্যাক খ্যাক করে, কোশ্চেন করলে মেজাজ খারাপ করে দেয়, চারদিকে নয়েজ আসতেছে, মানে ইউ ফিল ইরিটেটেড, তাই না? সো Yes, sir. এটা একটা এনভায়রনমেন্ট। আবার ধরেন আমরা কর্পোরেটে যখন যাই আমরা চিন্তা করি আমার ফ্যামিলি পার্সোনাল লাইফ ব্যালেন্স থাকবে, আমার অফিসের একটা টাইম থাকবে, আমার কাজগুলো যেন আমি একটা প্ল্যান করে করতে পারি। অল অফ এ সাডেন বস যেন সন্ধ্যা 6টার সময় ডেকে না বলে এটা করে দিয়ে যান। আমার একটা ফ্যামিলি প্রায়োরিটি থাকতে পারে, আমি যেন সেটা অ্যাকোমোডেট করতে পারি। আমি এমপ্লয়ি হিসাবে যেন রিওয়ার্ডেড হই আমার পারফরমেন্সের জন্য। আমি পরিশ্রম করব, পারফরমেন্স দিব, বছরের শেষে যেন একটা রিওয়ার্ডিং হয়, তাই না? তো কোম্পানিতে যেন আমার সেফটি সিকিউরিটি থাকে। তো এই ধরনের একটা এক্সপেকটেশন থাকে, তখন আমরা বলি দিস ইজ এন গুড এনভায়রনমেন্ট, তাই না? কিন্তু এনভায়রনমেন্টটার ভিতরে কখনোই এরকম এক্সপেকটেশন আনা যাবে না যে আমার জন্য যতটুকু ফেভারেবল ততটুকুই শুধু এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, environment means is some things if there is two different parties, both parties interest should taken under consideration for any business decision, and that is called win-win situation, right? Yes, sir. আমি কি বুঝাতে পারলাম? Yes, sir. জি স্যার। Sir, can we see you live videoing at the time of teaching? Live videoing, why not? একটা রিকোয়েস্ট আসছে লাইভ ভিডিওইং এর। আমি জানি না লাইভ ভিডিওইং কতটা কমফোর্টেবল হবে। লাইভ ভিডিওইং মিন্স আপনারা আমাকে ভিডিওতে দেখতে যাচ্ছেন, এই তো? Nice to see you, ওকে, sir. ওকে, দ্যাটস ফর শিওর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আসলে ওই বাসায় পিচ্ছি পাচ্ছি দৌড়াদৌড়ি করে, তো এই কারণে আমি আসলে একটু ইয়ে করে রাখি। সো এনিওয়ে, নো প্রবলেম। তো আমি যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে যে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট অনেকটা একই ধরনের। সো আমরা কর্পোরেটের একটা এনভায়রনমেন্ট বোঝার চেষ্টা করলাম। আমরা
একটা হাউস এনভায়রনমেন্ট বোঝার চেষ্টা করলাম। নাও ইফ ইউ ইন্টারলিঙ্ক দিস টু থিংস and adopting the same concept in our business situation, তাহলে বিজনেস এনভায়রনমেন্টটা কিরকম? দেখেন বিজনেস এনভায়রনমেন্টটাও একটা ফ্যামিলির মতো। ইটস অলসো এ ফ্যামিলি লাইক you have competitors, you have supplier, you have your customer, you have your regulators. Being a prudent business decisions, your job is to ensure the interest of the all stakeholders. And if you can do this, and if these things exercise in your industry, we call the business environment is friendly. যেমন ধরেন competition law, low bowling game নাই, low bowling game, do you understand what is low bowling game? লো বোলিং গেম সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা আছে? Yes, স্যার sir. লো বোলিং কাইন্ড অফ কি, ওই যে কোনো কিছু আন্ডার প্রাইস ইনভয়েসিং, কমিয়ে, আন্ডার হ্যাঁ ইনভয়েসিং, হ্যাঁ, অন্য Yes, sir. ভয়েস কম্পিটিটর কে, বিল কমায় রাইট আর কি ইয়া করা, জি রাইট স্যার রাইট মেইনলি আন্ডার, হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইজের থেকে কম প্রাইসে কোনো কিছু রাইট মানে নিয়ে আপনি নেওয়া। ইউ ওয়ান্ট টু কিক আউট সামওয়ান ফ্রম দ্য মার্কেট, সো আপনি লসই নিবেন কিন্তু আপনি ডার্টি গেম খেলবেন মার্কেটে। হ্যাঁ, এটা আমাদের এই সিএ প্রফেশনেও আছে। অডিট নেয়ার জন্য কিংবা কোনো একটা অ্যাডভাইজারি নেয়ার জন্য আমরা আপনার ধরেন ফি অনেক সময় কমায় দিই কাজটা নেয়ার জন্য। সো দিস ইজ ভেরি ব্যাড এন্ড দিস ইজ নট গুড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি। হ্যাঁ, ইন দ্য স্যার লং রান এটার চেয়ে ইন্ডাস্ট্রি ব্যাড উইল হইলো, সাফার। হ্যাঁ, স্যার এটার চেয়ে ব্যাড হইলো, এটার চেয়েও ব্যাড খারাপ জিনিসটা হইলো যে তারা প্রফেশনালিজম কম্প্রোমাইজ করে। অডিটর কাজটা করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখছি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে, তারা প্রফেশনালিজম কম্প্রোমাইজ করে, প্রফেশনাল বিহেভিয়ার কম্প্রোমাইজ করে। আমি টাকা কম নিচ্ছি, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে আমি যখন আমার প্রফেশনালিজম কম্প্রোমাইজ করবো, তা আমি আমার অডিট প্রফেশনটাকে হিউমিলিয়েট করতেছি আসলে। এটা সবচেয়ে বেশি আমার কাছে এটা খারাপ লাগে, কারণ আমি যখন চাকরি করতেছি আমার কোম্পানির জন্য হয়তো ভালো, কিন্তু আমার কাছে এটা খারাপ লাগছে যে আমার প্রফেশনালিজম এটা কিন্তু আন্ডারগ্রেড হচ্ছে, যে তারা প্রফেশনাল বিহেভিয়ারটা কম্প্রোমাইজ করতেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মানে আই ফিল স্যাড দ্য থিংস ইউ অবজার্ভড ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আমি আসলে ওই দিক যাচ্ছি না, প্রফেশনাল বিহেভিয়ার আমরা পরে আলাপ করবো কোনো এক সময়। But that is the ethical part of your business decisions. That is ethical part of your code of conduct. ICB should look into these matters, and definitely there are some certain wings in the ICB who is taking care this sort of things, so that we all maintain the uh, standards, process, policies, যেটা আইসিবির প্যারামিটারে বলা আছে একটা অডিট করতে হবে। সো এটা আমরা ওইভাবে দেখবো। বাট আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট জিনিসটা ঠিক অনেকটা একই রকম। যেমন ধরেন একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টে কি চায়, যে একটা সাউন্ড কম্পিটিশন থাকবে, যেখানে ফেয়ারনেস থাকবে, প্রাইসিং এর ফেয়ারনেস থাকবে, কোয়ালিটির ফেয়ারনেস থাকবে, কাস্টমার রাইটের ফেয়ারনেস থাকবে, এনশিওরিং দ্য সাপ্লায়ার ইন্টারেস্ট, এবং এই ভ্যালু চেইনের ভিতরে যারা আছেন একজন আরেকজনকে রেসপেক্ট করবেন। হ্যাঁ, এরকম একটা সিচুয়েশন যখন কোন একটা বিজনেসে থাকে, তার সারাউন্ডিংসে যারা আছে রিলেটেড স্টেক হোল্ডার্স, দে ফিল ভেরি কমফোর্টেবল। এটা একটা কম্পিটিটিভ মার্কেট, এভরিওয়ান হ্যাজ রাইট টু চুজ দ্য বেস্ট প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট কোম্পানিজ, সে যেটা মনে করে সেটাই চুজ করতে পারলো। এরকম একটা পরিস্থিতিকে আমরা এনভায়রনমেন্ট বলে থাকি। হ্যাঁ, এইটুকু ক্লিয়ার। সো আমি যদি আসলে এখন নাটশেল বলি যে আপনাকে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট বলতে বললো, আপনি বললেন, কিন্তু আপনাকে যদি বলে যে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট কিভাবে হবে, তাহলে আসলে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট বেসিক্যালি আপনার তৈরি হয় প্র্যাকটিস, কালচার, adopting some rules and regulations, and establishing the oversight mechanism of the governance. যারা রেগুলেটর তাদের গভর্নেন্স স্ট্রাকচারটা থাকবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. এতটুকু বুঝে থাকলে আমার জন্য খুবই ইজি হবে যে আমরা নিচের ক্লাসটা পরে বুঝতে পারবো। সো আমারে আপনারা সবাই ভিডিওতে জয়েন করায়া আপনারা সবাই অডিওতে আসেন, দিস ইজ ভেরি ব্যাড। হ্যাঁ, তার মানে আমি টিচার, আমি আপনাদেরকে রিজেক্ট করতে পারতেছি না। বাট ইট লুকস অড, হ্যাঁ, যে আমি একা স্যার, ভিডিওতে আছি, আমরা এজন্য সবাই আমি আসলে অডিওতে অন আসলে করি না। ক্লাসটা স্লো হয়ে যাবে স্যার, নেট অনেক প্রবলেম দিবে। কি হয়ে যাবে? নেট অনেক প্রবলেম দিবে স্যার। তারপরে স্যার আমরা তো দেখা গেছে আচ্ছা, অফিস থেকে লেটস সি, জার্নি করতে করতে আসেন ক্লাস দেখা যাক। করতেছি। হ্যাঁ,
হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও অফিস থেকে জার্নি করতে করতে ক্লাস নিতে আসছি। আচ্ছা, এনিওয়ে, আমি আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলি দেখবেন এই সংক্ষেপে এখানে অনেক জায়গায় বলা আছে। তো আমি আপনাদেরকে এখন একটু বইয়ের বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি একটু বইয়ের বাসায় আপনাকে নিয়ে যাই। কোথায় আছি এখন? ফার্ম স্ট্র্যাটেজি, ফ্যাক্টর কন্ডিশন, ডিমান্ড কন্ডিশন, পিছনে চলে আসছি। গো ব্যাক টু ওকে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে এতটুকু পর্যন্ত? আছে? না স্যার। হ্যালো, নো স্যার। নো, একটু রেসপন্স করতে হবে। হ্যাঁ, ক্লাস একটু রেসপন্স করেন। সো আমরা বলছি বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, দেখেন সেকশন ওভারভিউতে স্ট্র্যাটেজি হ্যালো। ম্যাচিং দ্য অর্গানাইজেশনস টু দ্য থ্রেট অফ বিজনেসে একটা শব্দ আছে ইকোসিস্টেম। হ্যাঁ, তো ইকোসিস্টেম নিয়ে আসলে কোনো কেস আসবে না, আসলে একটা ডেফিনেশন আসতে পারে। The business ecosystem is the network of organization that enable the delivery of a product or services. Business ecosystem is the network of organizations. মানে আপনার চারপাশের যে নেটওয়ার্ক আছে, নেটওয়ার্কে দুইটা পার্ট আপনার বিজনেসের, একটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ, একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড লিংকেজ। কি হ্যালো। হ্যালো স্যার, কথা বেজে বেজে আসতেছে স্যার। আবার আপনার ধরেন হ্যাঁ আসতেছে। ইয়েস স্যার, আচ্ছা ক্যামেরা স্যার, ক্যামেরা অফ আপনার করে দেন ভয়েস স্যার। মনে ক্লিয়ার না স্যার। স্যার 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 ক্যামেরা অফ ভিডিও করে অন দেন। থাকলে স্যার আপনার ভয়েসটা আসে না স্যার ক্লিয়ারলি। জি স্যার। এখনো ক্লিয়ার হয়নি স্যার, এখনো ক্লিয়ার হয়নি। স্যার ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না স্যার। আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, এখন স্যার স্যার ক্যামেরাটা স্যার অফ রাখলে ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, তাতে আপনারা বুঝতে সুবিধা হবে আর কি। ঠিক আছে। সো আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে ইকোসিস্টেম, ইকোসিস্টেম হচ্ছে যে আপনার একটা নেটওয়ার্ক, মানে ইকোসিস্টেম হলো সিম্পলি অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্কে দুইটা পার্ট থাকে। নেটওয়ার্কের একটা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ থাকে, একটা ফরওয়ার্ড লিংকেজ থাকে। হ্যাঁ, এই ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজের কাজ হচ্ছে যে র মেটেরিয়াল সোর্সিং থেকে শুরু করে ম্যানুফ্যাকচার করে প্রোডাক্টটা কাস্টমারের ডোর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এই যে সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটাকে বলি আমরা ইকোসিস্টেম। এটাকে কি বলি আমরা? ইকো সিস্টেম। তো ইকোসিস্টেমে কারা? এই যে দেখেন, সাপ্লায়ার, তারপরে কাস্টমার, ডিস্ট্রিবিউটর, কম্পিটিটরস, গভর্নমেন্টস, এই যে রেগুলেটর যারা থাকে, সবাই মিলেই হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ইয়েস স্যার। তাহলে এটা ইকোসিস্টেম। ইকোসিস্টেমটা বুঝেছেন তো নাকি? আচ্ছা, Yes, বলেন sir. তো আমাদের হিউম্যান ইকোসিস্টেম কিরকম বলেন তো? আচ্ছা, আপনার জীবনের ইকোসিস্টেম বলেন। কারা প্রশ্ন Sir, করবে? every ecosystem has some certain components which are connected each other to generate the power of thinking, living, and sustainability create from that.
Like we are living in a society where everything is connected with each other component. So everything has a certain respect to live with each other. It's called the ecosystems. জটিল অ্যান্সার। আর কেউ সোজা ভাষায় বলবেন? দেখছেন, যদি বিজনেসের ইকোসিস্টেম বুঝে থাকেন তাহলে আপনার লাইফেরও একটা ইকোসিস্টেম আছে, সেটা বলতে পারা উচিত। বিজনেস ইকোসিস্টেম হতো সিমিলারলি স্যার, আপনার ওই যে আমাদের কাস্টমার, হ্যাঁ, সাপ্লায়ার, সেটাই বলছি আমি। তারপরে বিজনেস ইকোসিস্টেম প্রতিটা বুঝে থাকলে কম্পোনেন্ট আমাদের ক্যাশ জেনারেট করবে। ক্যাশ জেনারেট লাইক না এটা না, ফাংশন অফ আপনার দ্য। অ্যান্সার আমি বুঝেছি ক্লিয়ার, আপনার অ্যান্সার আমি বুঝেছি, ইউ আর পারফেক্টলি রাইট। আমি ক্লাসে আরেকজনের কাছ থেকে একটু রেসপন্স চাচ্ছি যে সে তার মতো করে লাইফের একটা ইকোসিস্টেম বলুক। স্যার লাইফের ইকোসিস্টেম হবে হচ্ছে জন্মের পর থেকে স্যার একটা বয়স আসবে, তারপর পড়ালেখা করব, পড়ালেখা করে স্যার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, এর পরে আহ, হচ্ছে স্যার বিবাহিত জীবন, তারপরে কর্মজীবন, সবকিছু মিলে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু হয় সবই ইকোসিস্টেম। এরকমই মনে হলো স্যার। এটা তো লাইফের স্টেজ বলে ফেলেন আপনি। স্যার আমাদের কাছে ইস্যুটা এখনো ক্লিয়ার হয় না স্যার, কাইন্ডলি যদি আরেকবার স্যার কিন্তু শর্ট করে বুঝিয়ে দিতেন ভালো হতো। স্যার নেচার আমি যে কোশ্চেন সিস্টেমটা পড়ছিলাম স্যার সেটা এরকম ছিল স্যার। ইঁদুরকে স্যার এই ঈগল পাখি খায়, ঈগল পাখির একটা প্রেডিটর আছে, মানে স্যার প্রত্যেকটা প্রাণীর একটা প্রেডিটর থাকে, সেটাই ইকোসিস্টেম মিন করে স্যার। শোনেন, বিজনেসটাকে আপনি আপনার লাইফে ফেলেন। বিজনেসের ইকোসিস্টেম বলছে কি, যে আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট মেকিং থেকে শুরু করে কাস্টমারের ডোর পর্যন্ত আপনি পৌঁছাবেন, তাই না? তাহলে এই প্রসেসের ভিতরে কি কি আছে? কি আছে বলেন। যেমন ধরেন র মেটেরিয়াল আছে, এটাকে আপনি প্রসেস করবেন, সাপ্লায়ার আপনাকে র মেটেরিয়াল সাপ্লাই দিবে, তারপর আপনি এটাকে ম্যানুফ্যাকচার করবেন, তারপরে আপনি এটা কাস্টমারের ডোর পর্যন্ত পৌঁছাবেন। এই সারাউন্ডিং নিয়েই ধরেন একটা ইকোসিস্টেম। এই কারণে বলছে বিজনেস ইকোসিস্টেম ইজ দ্য নেটওয়ার্ক অফ অর্গানাইজেশন দ্যাট এনেবল দ্য ডেলিভারি অফ এ প্রোডাক্ট অর সার্ভিসেস। এখন পার্টিসিপেন্টস কারা? সাপ্লায়ার, ডিস্ট্রিবিউটর। তো আপনি যদি আপনার জীবনের ইকোসিস্টেম তৈরি করেন, তাহলে আপনার জীবনের ইকোসিস্টেম কি? আপনার জীবনের ইকোসিস্টেমের সাথে বিজনেসের ইকোসিস্টেমের একটু ডিফারেন্স হবে। যখন আমি আপনাকে বলবো যে মানুষের জীবনের ইকোসিস্টেম, এটা হবে একরকম, বিজনেসের ইকোসিস্টেম এটা হবে একরকম, ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল। কিন্তু মানুষের জীবন এবং ধরেন আমার ইকোসিস্টেম আমি যদি বলি, এটা একটু অন্যরকম হবে। মানুষের ইকোসিস্টেম আপনি যখন বলবেন, মানুষের জন্ম চলে আসবে, মানুষের মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হবে, তাই না? ইয়েস স্যার। কিন্তু আমি আমার ইকোসিস্টেম যখন আমি বলবো, আমার ইকোসিস্টেম কিন্তু জন্ম থেকে শুরু হবে না, কারণ জন্ম হওয়ার পরেই তো আমার ইকোসিস্টেম শুরু হয়েছে। কি বলেন, এগ্রি করেন না? এগ্রি করেন না? এগ্রি করি স্যার। এই ডিফারেন্সটুকু শুধু বুঝতে হবে। ডিফারেন্সটা হলো এইটুকুই যে যখন আমাকে বলবে আমার ইকোসিস্টেম, যেমন ধরেন একটা বাচ্চার ইকোসিস্টেম হচ্ছে যে এই বাচ্চাটাকে ফিট করাইতে হবে, তাই না? তাহলে তার ইকোসিস্টেম ধরেন চাইল্ডহুড এজে তার ইকোসিস্টেম হলো তার প্যারেন্টস, তাদের যদি কোনো সাপোর্টিভ থাকে এতটুকুই, তাই না? ডক্টর, বাচ্চার ডক্টর লাগতে পারে, বাচ্চার কোনো স্পেশাল কেয়ার লাগতে পারে, বাচ্চার প্যারেন্টস, এইটুকু হচ্ছে তার ইকোসিস্টেম। আবার আপনার ইকোসিস্টেম যখন হবে, আপনাকে কিন্তু আর্ন করতে হবে, আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে, আপনার ডিপেন্ডেন্স আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে। সো আপনার ইকোসিস্টেমের পার্টি কিন্তু আরো বড় হবে। সো আমি এতগুলো কথা বলার পিছনে উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি বা যে কোনো সাবজেক্ট যেখানে আপনার
ডিফাইন কোনো রুলের মাধ্যমে কোনো ডিসিশন হয় না। You need to apply your best judgment and you need to consider the 360-degree aspect of the decisions. সেখানে আপনার আসলে চিন্তা শক্তি, প্র্যাগমেটিজম অনেক বেশি অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাহলে আপনার অ্যান্সার মানে ক্লোজ টু রাইট হবে আর কি। কারণ এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এক্সাক্ট অ্যান্সার নাই, হ্যাঁ, ক্লোজ টু রাইট হবে, ক্লোজ টু অ্যাকুরেট ডিসিশন হবে। সো এই কারণে আমি আপনাদের এতটুকু সময় নিলাম। সো একটা বিজনেস এনভায়রনমেন্টের ইকোসিস্টেম যদি আপনি দেখেন, বিজনেস এনভায়রনমেন্টের ইকোসিস্টেমটা এটা। আমি আমি এই চার্টটা নিয়ে আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলবো। এই চার্টটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে এই চ্যাপ্টার এবং ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড অনেক কিছু আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখানে একটা চার্ট দেখছেন, এই চার্টটার ভিতরে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে, দেখতে পাচ্ছেন না? জি স্যার। তো একদম বাইরের রাউন্ডের ভিতরে একটা ঘর আছে, এটাকে বলে ডিগ্রি অফ আনসার্টেনিটি। এটাকে কি বলে? ডিগ্রি অফ আনসার্টেনিটি। এখানে আমার আসলে কোনো ইনফ্লুয়েন্স নাই। ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে আমার ফার্স্ট সার্কেলের ভিতরে। হ্যাঁ, ফার্স্ট সার্কেলের ভিতরে দুইটা কম্পোনেন্ট দেখেন। একটা হচ্ছে আপনি দেখছেন বক্সের মতো করে আপনাদেরকে একটা ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট বুঝিয়েছে, তাই না? এটাকে বলে পোর্টারস 5 ফোর্সেস মডেল। আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম আপনাদের, তাই না? পোর্টারসের 5 ফোর্সেস মডেল। এই পোর্টারসের 5 ফোর্সেস মডেল অ্যাপ্লাই করা হয় টু অ্যানালাইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট। টু অ্যানালাইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট। একটু কথা বলবেন, হ্যাঁ? আর স্যার যেটা ডিগ্রি অফ আনসার্টেনিটি সেটা হচ্ছে পেস্টেল অ্যানালাইসিস মানে এনভায়রনমেন্ট না, যেটা। ডিগ্রি অফ আমি পরে আসি ভাইয়া, আমি যতটুক বলি আগে সেটা ওটুক বুঝেন। হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে এই যে, আমি একটু ড্র করি, ওয়েট, দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। এই যে আমি রাউন্ড করেছি, এই রাউন্ডটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, তো ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট ইউজ হয় হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিসের জন্য। কি অ্যানালাইসিসের জন্য? ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিসের জন্য। আর এই যে উপরের যে পার্টটা দেখেন, ম্যাক্রো থেকে, এখান থেকে এই যে এটা দুই দাগের মাঝখানে যে লেখাগুলি দেখেন, এটাকে আমরা বলে থাকি ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস। ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস, তার মানে এটা ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিস আর এটা হচ্ছে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে? সো ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক অ্যানালাইসিস আর ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিসের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দুইটাই বিজনেসের ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। দুইটাই কি বিজনেসের ইকোসিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সো যখন ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে বলবে তখন অ্যাপ্লাই করবেন পোর্টারসের 5 ফোর্সেস মডেল। 5টা ফোর্সেস। আমরা এটা আজকে শিখবো না, অন্য কোনো ক্লাসে শিখব। আমরা আজকে শিখবো ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট নিয়ে। এই ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস করা হয় বা বিজনেস এনভায়রনমেন্টের কথা যখনই বলবে তখনই দুইটা কম্পোনেন্টের কথা বলতে হবে। একটা হচ্ছে ম্যাক্রো আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট, মাইক্রো। হ্যাঁ, সো এই ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্টটা অ্যানালাইসিস করতে হয় পেস্টেল অ্যানালাইসিস দ্বারা। কি দ্বারা? পেস্টেল অ্যানালাইসিস দ্বারা। PESTEL, পেস্টেল। পি হচ্ছে পলিটিক্যাল, ই হচ্ছে ইকোনমিক, এস হচ্ছে সোশ্যাল, টি হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল, ই হচ্ছে ইকোলজিক্যাল, এল হচ্ছে লিগ্যাল। রাইট, এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় পেস্টেল অ্যানালাইসিস। এবং এই পেস্টেল অ্যানালাইসিস ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট মানে হচ্ছে আপনার বিজনেস হাউস এবং আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করেন এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই এই পেস্টেলের অন্তর্ভুক্ত। দেশের পলিটিক্স, আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিজনেস করেন, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স। আপনি দেশে বিজনেস করেন,
কান্ট্রি ইকোনমিক, আপনি গ্লোবালি বিজনেস করেন, গ্লোবাল ইকোনমিক। আপনার টেকনোলজি ইরেসপেক্টিভ অফ লোকেশন, আপনাকে টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। সোশ্যাল ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টর আপনাকে কনসিডারেশনে নিতে হবে। ল, রুলস এন্ড রেগুলেশন দেশের ভিতরে থাকলে এবং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের ক্ষেত্রে, দুই ক্ষেত্রেই আপনাকে রুল বিবেচনায় নিয়ে বিজনেস ডিসিশন নিতে হবে। ওভারঅল যদি বলি, ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট কি কি? পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, ইকোলজিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, সোশ্যাল এন্ড লিগ্যাল। এই 6টা কম্পোনেন্ট আপনাদেরকে অবশ্যই বিজনেস ডিসিশনের ক্ষেত্রে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এখন আমি নিচে যদি আপনার পড়ি, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। অফকোর্স স্যার তার মানে এখানে যে ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালাইসিস আর হচ্ছে স্যার ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস পুরাটাই তো স্যার আপনার এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস। অফকোর্স দুটাই তো বিজনেস এনভায়রনমেন্ট এক্সটার্নাল। একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক, আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির বাইরে, কান্ট্রি অ্যাজ এ হোল, গ্লোবাল অ্যাজ এ হোল। জি স্যার ওইটা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি বলতে চাইছি দুইটাই তো স্যার আমরা এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিসটা যখন করি ওইটার ক্ষেত্রে এই মানে ওই ইয়ার মধ্যে পড়ে দুইটাই। দুইটাই এক্সটার্নাল, রাইট, ওকে স্যার। ইন্টারনাল না, দুইটাই এক্সটার্নাল। আর কোনো প্রশ্ন? না স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এই অ্যানালাইসিসটা আমরা কোথায় করি একটু বলেন তো? এই যে এখানে একটা গত ক্লাসে যে করছিলেন কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজাল, মনে আছে? স্যার শুনতে পাচ্ছি না স্যার। গত ক্লাসে আমরা পড়ছিলাম না কর্পোরেট অ্যাপ্রাইজাল, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং প্রসেস। জি স্যার। এই পেস্টেল অ্যানালাইসিসটা আমরা কোথায় করছিলাম? স্যার এক্সটার্নাল External অ্যানালাইসিস analysis, স্যার। তাহলে আপনার যদি পরীক্ষায় কোথাও দেখতে পান এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস, তাহলে ধরেই নেবেন এটা পেস্টেল অর পেস্ট অর ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে? সবগুলাই আসবে। যদি বিজনেস এনভায়রনমেন্ট বলে ধরেই নেবেন এটা পেস্টেল অর পেস্ট, মানে পেস্টেলের ছোট ভাই হলো পেস্ট আর কি, এটা তো বলছি আমি গত ক্লাসে, অর স্যার ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস। স্যার ওই যে উপরে যে ছবিটা ছিল ওইখানের মধ্যে মিডল পয়েন্টে যেটা ছিল ওইটা তো হচ্ছে যে মানে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, তাই না স্যার? হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রি আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করেন। মানে হচ্ছে যে এই ছবিটা দিয়ে স্যার ওই যে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টটাই মানে পুরোটা বোঝাচ্ছে, ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট পুরোটাই বোঝাচ্ছে, তাই না স্যার? কোনটা? এই যে এখানে রাউন্ড গোল আকারে যে আহ, চিত্রটা আছে পুরোটা। প্রথমটা জি, এখন এখন স্যার হচ্ছে যে এই যে যেটা দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস এর যে 5টা ফোর্সেস আছে বাজারে আপনার ইকোসিস্টেমের, আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করেন, ধরেন ফার্মাসিউটিক্যালস, এটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি ফোর্সেস তখন চিন্তা করবেন। কিন্তু এইটা হচ্ছে ওভারঅল কান্ট্রি, ওভারঅল ওয়ার্ল্ড, আউটসাইড অফ ইউর ইন্ডাস্ট্রি। কি বলছি ওইখানে বুঝছেন? আউটসাইড অফ স্যার আউটসাইড অফ ইন্ডাস্ট্রি মানে হচ্ছে যে এখানে অন্য ইন্ডাস্ট্রির কথাও থাকতে পারে, তাই না স্যার? সব না, সবকিছু এইখানে হলো ধরেন দেশের ইকোনমিক তো তখন আপনার স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড না, ওভারঅল ইকোনমির সাথে সম্পর্ক। পলিটিক্যাল সিচুয়েশন আপনার তো এটা ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা তার পলিটিক্স ডিফাইন হয় না। এই পলিটিক্স মানে কি? কর্পোরেট পলিটিক্স না, এই পলিটিক্স মানে ন্যাশনাল পলিটিক্স, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স। আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি, লিগ্যাল আইন কিভাবে আছে দেশের, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের আইন কিভাবে আছে, সোশ্যাল আপনার কনজিউমার কারা, তাদের ডেমোগ্রাফিক পজিশন কি দেশে বিদেশে, টেকনোলজি আপনার বিজনেসকে কিভাবে ইম্প্যাক্টেড করবে। সো এটা আপনার সবকিছু মিলে বিবেচনা করতে হবে তখন আপনার। স্যার তারপরে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে স্যার স্পেসিফিক
স্যার ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস, এটা কোনটা বলছেন? ফোর্টাস 5P নাকি ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট? পোর্টার্স 5 ফোর্সেস। আর ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে যখন বিজনেস এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস করার কথা বলবে আপনাকে, এক্সটার্নাল অ্যানালাইসিস, বিজনেস এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিস বা পেস্টেল অ্যানালাইসিস, যেটাই বলুক। ক্লিয়ার? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা আসি। হ্যাঁ, জিনিসটা কি রকম, এই এনভায়রনমেন্ট ইনফরমেশন কোত্থেকে পাবেন, কিভাবে পাবেন? মানে আপনাকে কিছু সোর্স নিজে ডিফাইন করে নিতে হবে, তাই না? যেমন এইখানে কিছু বেসিক ইনফরমেশন, আমি তো এটা দাগ দিয়ে ভুলই করলাম মনে হয়, তো বুঝতে পারতেছি না এখন। ইরেজ আছে তো দেখি। স্যার এই যে আছে। ইরেজ আছে, স্যার ইরেজ হ্যাঁ, আছে। আছে। স্যার এটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে, ওপেন করলে আবার চলে যাবে। না, হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ। সো কিভাবে এনভায়রনমেন্ট ইনফরমেশন আপনারা গ্যাদার করবেন? হ্যাঁ, আপনি কিছু রিপোর্ট, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন রিপোর্ট বিক্রি করে, সেগুলো আপনি কিনতে পারেন। আপনার নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স থাকতে পারে, আপনার অফিসে কোনো অ্যাসোসিয়েটকে এঙ্গেজ করতে পারেন রিলেভেন্ট ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য। সো এইভাবে আপনি চাইলে নানান ফর্মে ইনফরমেশন নিতে পারেন। সোর্স অনেকভাবে আসতে পারে, আপনার এমপ্লয়ি হতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া হতে পারে, নিউজ পেপার হতে পারে, কোনো এজেন্সির রিপোর্ট হতে পারে, কোনো অনলাইনের সোর্স হইতে পারে, যে কোনো কিছুই হতে পারে। অনেক ওয়েতে আপনি ইনফরমেশন আনতে পারবেন। হ্যাঁ, এগুলো আপনি যাচাই বাছাই করে তারপরে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। হ্যাঁ, সো এটা আমরা কেন করব, মানে এই যে এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইসিসটা আমরা কেন করি? সিনারিও প্ল্যানিং এর জন্য। কেন করি বলেন? সিনারিও প্ল্যানিং। সিনারিও Scenario প্ল্যানিং এর planning. জন্য। সিনারিও সিনারিও প্ল্যানিং কি প্ল্যানিং এর জিনিস? জন্য স্যার। সিনারিও প্ল্যানিংটা কি জিনিস কেউ বলতে পারবেন? স্যার সিনারিও প্ল্যানিং কেন করি বলছিলেন? হ্যাঁ, সিনারিও প্ল্যানিং কি জিনিস কেউ বলতে পারবেন? এই সামিহা আছে নাকি? সামিহা নওশিন। সামিহা নওশিন আছেন, অ্যাক্টিভ আছেন ক্লাসে? মনে হয় না। ইরফান উদ্দিন। Yes, sir. সিনারিও প্ল্যানিং মানে কি? স্যার আমরা একটা এই সিনারিও থিঙ্ক করে সেটার জন্য প্ল্যানিং করলে স্যার সেটা সিনারিও প্ল্যানিং। কি মানে এটাই জানতে চাচ্ছি আমি, সিনারিও প্ল্যানিং জিনিসটা কি? স্যার আমরা বিভিন্ন এই ইয়ার জন্য পটেনশিয়াল থ্রেডের জন্য বিভিন্ন প্ল্যানিং করলাম। যেমন স্যার আমরা প্ল্যানিং করতে পারি যদি কালকে বাজারে ইন্টারেস্ট রেট পড়ে যায় একটা সিনারিও, সেটার ইয়াতে আমরা প্ল্যানিং করতে পারি যদি ইন্টারেস্ট রেট পড়ে যায় আমরা আমাদের ইনভেস্টমেন্টগুলো সেল করে দিই, সেটা হইতে পারে একটা স্যার। আর কেউ কিছু বলবেন? স্যার সিনারিও প্ল্যানিং হচ্ছে লাইক বাজেট প্ল্যানিং এর মতো, যে আমি একটা ঘটনা প্রবাহ কিভাবে সাজাবো আমার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। যেমন আমি একটা বিজনেস ইনিশিয়েটিভ নিতে চাচ্ছি, তো আমার স্টেপ বাই স্টেপ আমার ওই প্ল্যানটা কি হবে, এরকম কি স্যার? ফিউচার ওরিয়েন্টেড, এটা অ্যাজ লাইক রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বা আপনার ফিউচারের পোটেনশিয়াল কোনো প্রবলেম বা আপনি যে বিজনেস করছেন এটার ফিউচার ওরিয়েন্টেড প্রি প্ল্যানটাকে সিনারিও প্ল্যানিং বলা হয়। এক্সাম্পল? স্যার যদি ধরা হয় রিস্ক ম্যানেজমেন্টে পড়েছি, তো ওখান থেকে যদি বলি যে আমরা আন্ডারলাইন ট্রানজেকশন যেগুলো করি বা ডেরিভেটিভসটা যে করি, এটাও আমার মনে হয় 100% সিনারিও প্ল্যানিং এরই পার্ট। সাপোজ একজন কৃষক, সে তার প্রোডাকশনের প্রেডিক্ট করে সেটার জন্য ডেরিভেটিভস করতেছে বা আন্ডারলাইন ট্রানজেকশন এসে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে, এটা স্যার সিনারিও প্ল্যানিং এ। এটা তো ব্যাটা হেজিং। স্যার আমি তো বলবো এটাই হচ্ছে সিনারিও প্ল্যানিং এর মধ্যে, কারণ অফকোর্স এইটাই স্যার। আমি একটা একদম প্র্যাগম্যাটিক এক্সাম্পল দেই, বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ স্যার স্যার হয়েছে কিনা বলেন, এটা অফকোর্স সিনারিও প্ল্যানিং না কিনা স্যার। হ্যাঁ, বলতেছি তো, অ্যান্সার তো তোমারটা তুমি পেয়ে যাবা তো, তুমি রাইটই বলছো। হ্যাঁ, ঠিক থ্যাংক আছে, ইউ আর স্যার। একটু ইয়েতে যাইতে হবে। ইরফান, Yes, sir. বিয়ে শাদী করছো নাকি? No, sir.
আচ্ছা, ভেরি গুড, তাহলে আমার এক্সাম্পলের সাথে ফিট করবে। খুশি তো নাকি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ধরো পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট এ বি সি তিনজন আছে। তুমি বি চুজ করলা কেন? স্যার বিয়ের কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে যেগুলা আমি চাইতেছি না। পোটেনশিয়ালিটি আছে এক কথায়। ইয়েস স্যার। পোটেনশিয়ালিটি তো তিনটাতেই আছে, সেই কারণেই তো তিনজন শর্ট লিস্টেড হয়েছে, ওইখান থেকে বি চুজ করছে সে, তাই না? ওই যে স্যার স্যার ফিট, আমার আমরা যে রিকোয়ারমেন্ট ফিট অনুসারে, করেছিলাম। আমার বেস্ট ফিট রিকোয়ারমেন্ট ফর অনুসারে। বেস্ট জি ফিট স্যার। ফর ইয়েস ইরফান জি স্যার, আউট অফ 3 ফিটটা। অ্যাভেলেবেল অপশন, তাই না? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। অপশন কখন আসে জানেন? যখন আপনার ফিটের সাথে আপনার এক্সপেকটেশনের ক্লোজ টু থাকে, তখন এটা অপশন হয়। এখন তিনটা অপশনের ভিতরে যদি আমি ইরফান রে বলি যে একজনের তো পা নাই, ইরফান বলবে এটা অপশনই আসবে না, তাই বলবে না? এটা ক্যাটাগরিতেই ডিপেন্ড স্যার, রাখবে না। ডিপেন্ড স্যার। রাইট, মানে আমি জেনারেলি বলছি, হয়তো অনেকের ওই অপশনটাও হয়তো নিবে যে পা নাই, তারপরে সে অপশনে আসবে। বাট আমি বলছি এই জন্য সিনারিওটা আমি বুঝাচ্ছি এরকম, পোটেনশিয়াল অপশন, পোটেনশিয়াল অপশন। অপশনস। আপনি যখন কোনো একটা বিজনেস ডিসিশন নেবেন, আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি যে অপশন 1, অপশন 2, অপশন 3। তার মানে এই পরিস্থিতি হলে এরকম হবে, এই পরিস্থিতি হলে এরকম হবে, এই পরিস্থিতি হলে এরকম হবে। তখন ম্যানেজমেন্ট একটা পিকচার দেখতে পায়। সিনারিও মিন্স ইউ আর ড্রয়িং এ পিকচার ফর মি সো দ্যাট I can see and feel what I am exactly looking for. তাহলে আপনি আমাকে যখন একটা সিনারিও তৈরি হয়, ইউ নিড টু রিড মাই মাইন্ড ফার্স্ট। আমি আসলে কি চাচ্ছি, আমার অবজেক্টিভটা কি, আমার অবজেক্টিভ কতটুকু অ্যাচিভ হবে। তো বিজনেসেও এরকম। মৌসুমী যেটা বললো, ও একটা ডেরিভেটিভস এর এক্সাম্পল নিয়ে আসছে। একজন কৃষকের জন্য কখনো কখনো তার এই ডেরিভেটিভস প্ল্যানটাও সিনারিও হতে পারে। বাট যেহেতু আপনারা প্রফেশনাল পড়াশোনা করছেন, সো ডেরিভেটিভস ইজ এ পার্ট অফ ইউর সিনারিও প্ল্যানিং। হ্যাঁ, যে আপনি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক কিংবা কোনো একটা ড্যামেজের রিস্ক আপনি কিভাবে মিনিমাইজ করবেন, সেই কারণে আমরা নানান রকমের হেজিং করে থাকি থ্রু ডেরিভেটিভস। সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান পার্ট অফ আওয়ার এন্টায়ার সিনারিও প্ল্যানিং প্রসেস। হ্যাঁ, সেই কারণে আমি মৌসুমীকে বলছি দ্যাট ইজ অলসো এ সিনারি প্ল্যানিং, বাট আর এটা স্মল স্কেলে। বাট আপনি যখন কোম্পানিতে একটা সিনারিও প্ল্যানিং করবেন, আপনি এমন একটা পিকচার ডেভেলপ করবেন, এমন 2-3টা পিকচার ডেভেলপ করবেন যেটাতে আপনার অর্গানাইজেশনের একটা ফিউচার দেখা যাবে। আপনার অর্গানাইজেশনের একটা কি দেখা যাবে? ফিউচার। ফিউচার দেখা দেখা যাবে। যাবে। এবং এই ফিউচারটা কতগুলো স্টেজে অর্গানাইজেশন অ্যাচিভ করবে, কতগুলো স্টেজে অর্গানাইজেশন অ্যাচিভ করবে। এখন এই স্টেজটা শর্টও হতে পারে, এই স্টেজটা লং রানও হতে পারে। যেমন আমি যদি আপনাদেরকে বলি 5 ইয়ার্স বিজনেস প্ল্যান, এটা কি? সিনারিও প্ল্যানিং স্যার। সিনারিও সিনারিও প্ল্যানিং, প্ল্যানিং। এক্স্যাক্টলি সিনারিও প্ল্যানিং। কারণ ওখানে আমি বলছি যে ইয়ার অন ইয়ার আই ওয়ান্ট টু টেক মাই অর্গানাইজেশন টু দিস লেভেল। হ্যাঁ, সাবজেক্ট টু if you do this, if you do that, if you can manage this, right? এক্স্যাক্টলি স্যার। Clear? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Fantastic. স্যার, So scenario planning নিয়ে usually, হ্যাঁ, স্যার ওই যে সিনিয়র প্ল্যানিং এর এখানে লেখা আছে যে ফর দ্য পারপোজ অফ ম্যানেজেরিয়াল লার্নিং। ম্যানেজেরিয়াল লার্নিং দিয়ে কি বোঝাচ্ছে স্যার? ওরে ভাই, ওই যে আপনি মানে যে কোনো ফিউচার বেসড প্ল্যানিং আপনার ট্রায়াল এন্ড এরর হয়। কি হয়? ট্রায়াল এন্ড তাহলে এরর হয়। সো ট্রায়াল এন্ড এরর যখনই আপনি প্র্যাকটিস করবেন, you will learn and grow, you will learn and grow, you will make mistake and grow, learn, make mistake and grow. That's what the managerial learning. But the case is not certain to you. You have assumed something. If your assumptions is right, then you are more perfect. If you have
When assumptions becomes wrong, tell me. স্যার এক্সপেকটেশন গ্যাপ অনেক বেশি হলো তখন রং No. মানুষের ডিসিশন কখন রং হয়? যখন স্যার এই ডিসিশনটা নেওয়ার পরে যে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ছিল সেটা না পাই তখন স্যার রং। ধরেন ইরফান এমন এক অপশন চুজ করছিল 3 সিনারিও থেকে, বুঝছেন মৌসুমী? জি স্যার। গিয়া দেখে বিয়ে হওয়ার পরে ও তো বিড়ি খায়। এখন ইরফান তো হার্ট ফেল। তাহলে ইরফানের মিস্টেক কোন জায়গায় হয়েছিল? ফিউচার অ্যানালাইসিস কম করছি স্যার। অ্যানালাইসিস কম করছেন কেন? আরেকটু নিচে আসেন। স্যার অ্যানালাইসিস ইনফরমেশন ইনকমপ্লিট ছিল। স্যার ইনফরমেশন কোনো ঘাটতি ছিল তখন আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমি ভুল করছি পারফেক্টলি। ল্যাক অফ মানুষের ইনফরমেশন ডিসিশন তখনই রং হয় মানুষ যখন ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনফরমেশনের উপরে বিজনেস ডিসিশন হয়। So business decision can be wrong due to lack of information that was required for the decision. So ইরফান হয়তো বায়োডাটা সিভি দেখা তাড়াহুড়ার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইরফান হয়তো কখনো ব্যাকগ্রাউন্ড চাকরি করেন। ইরফান যদি কখনো তার ইউনিভার্সিটির ব্যাকে যাইতো, তার কলেজ ব্যাকে যাইতো, কিছু না কিছু নিউজ তো পাইতেন। তো এটা বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটা সিনারিও প্ল্যানিং তখনই আপনার ইনএকুরেট হবে বা রং হবে যদি আপনার ইনফরমেশন অনেক উইকনেস থাকে। মনে রাখবেন ডিসিশন ইনএকুরেট হয় ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন ডিউ টু ল্যাক অফ ইনফরমেশন। ল্যাক অফ ইনফরমেশন। ইনফরমেশনের ল্যাকিংস থাকলে আপনার অ্যানালাইসিস ইনএডিকুয়েট হবে। অ্যানালাইসিস ইনএডিকুয়েট হলে আপনার বিজনেস ডিসিশন রং হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ফ্যান্টাস্টিক। স্যার সিনারিও প্ল্যানিং এর ডেফিনেশনটা একবার বলবেন এক লাইনে? ওহ, আরো নোট করে নিতাম। এই যে সিনারিও প্ল্যানিং এর ডেফিনেশন দেখেন এখানে খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে। Scenario planning concerns the development of picture of potential futures for the purpose of managerial learning and develop of strategic responses. থ্যাংক ইউ। আর যদি আমার বাসায় বলি এটা বইয়ে আছে, আমি সবকিছু বই থেকেই বলছি, আপনারা জাস্ট বইটা একটু দেখে নিয়েন, পরীক্ষা হবে লিখলে হবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা বলেছি যে হ্যাঁ আপনার ভাষায় স্যার আবার বলতে হবে। স্যার উনি বলতেছে আপনার ভাষায় বলতে, আপনি যেটা ও বলছেন আমার বাসায়, স্যার সেটা আমার আমি বাসায় দেখে যদি আমি আপনাকে বলি scenario planning is something you are drawing a picture to show the potential future where you want to take us. বুঝতে পেরেছেন? স্যার 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 বলেন। স্যার আপনি যতটুকু বলছেন তার সাথে যদি আমি এটা অ্যাড করি যে এন্ড ডেভেলপিং স্ট্র্যাটেজিস না ফর শুনেন, লার্নিং, এটা কি হবে? শুনেন আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি আগে বুঝেন হোয়াট ইজ সিনারিও প্ল্যানিং। আপনার ব্রেন যখন ম্যাচিউরড হবে আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে যাবেন হোয়াট টু ইনক্লুড হোয়াট নট টু ইনক্লুড। আপনি আগে বুঝেন সিনারিও প্ল্যানিং কি। আপনাদের বইয়ে খুব সুন্দর ডেফিনেশন লেখা আছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব, ডোন্ট ক্রিয়েট সামথিং which is obvious and it is available in your book. আপনি ক্রিয়েট করবেন ওইটাই যেটা আপনার বইয়ে নাই। এখন আপনি যদি বলেন যে আমি আপনাকে বলেছি যে সিনারিও প্ল্যান ইজ সামথিং ইউ আর ড্রয়িং এ পিকচার টু শো আস ওয়্যার ইউ ওয়ান্ট টু টেক আস, রাইট? এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন স্যার এখানে ম্যানেজারিয়াল লার্নিং নাই, স্যার এখানে ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস নাই। হ্যাঁ, সো একটা হচ্ছে যে আপনি পরীক্ষায় লেখার জন্য একটা ডেফিনেশন লিখবেন, আর একটা হচ্ছে আপনি বুঝবেন, আগে বুঝার জন্য বলবেন। আপনি যদি আমাকে বুঝার জন্য বলেন আমি আপনাকে বুঝার ডেফিনেশন বলেছি। আপনি যদি বলেন পরীক্ষায় লেখার জন্য ডেফিনেশন, ইট ইজ ভেরি অবভিয়াস ডেফিনেশন দ্যাট ইজ রিটেন ইন দ্য বুক।
এখানে আমি আপনাকে মিসগাইড না করি, তাহলে কিন্তু আপনি পরীক্ষা ধরা খাবেন। এবং আমি আপনাদেরকে বলছি বইয়ের ডেফিনেশন যেভাবে আছে, যদি ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হয় ওয়ার্ড চেঞ্জ করবেন, বাট যে সমস্ত টপিক বইয়ে কভার করা সেটা যেন আপনার রাইট আপের ভিতরে থাকে। হ্যাঁ বাবু? সো আমরা যদি আসি পেস্টেল অ্যানালাইসিস, আমি আপনাদেরকে যেটা বলেছি, আমি একদমই আপনাকে আগে একটু জেনারেল পার্সপেক্টিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি, তারপরে আপনারা বইটা নিজে পড়ে নিন যে কিভাবে আর্টিকুলেট করতে হবে সিচুয়েশন গুলোকে। হ্যাঁ, পলিটিক্যাল সিচুয়েশন মানে হলো যে আপনি যখন একটা বিজনেস ডিসিশন নেবেন, আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Yes, sir. একটা বিজনেস ডিসিশনের কান্ট্রি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কিভাবে আপনার বিজনেসকে ইম্প্যাক্ট করবে। পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটি নাম্বার 1, পলিটিক্যাল পার্টিতে যারা আছেন তাদের ফিলোসফি, পলিটিক্যাল যিনি চিফ তার ভিশন, তার ফিলোসফি। আপনার যদি ইন্টারন্যাশনাল কোনো বিজনেস থাকে, স্যার কথা আসতেছে না স্যার। দেশের সাথে আপনি যে স্যার কথা কেটে কেটে আসতেছে। স্যার নেট প্রবলেম মেবি। ভাই আপনি কি ক্লাসে নাকি? হ্যালো, ও নেটওয়ার্ক স্যার। প্রবলেম। সাউন্ড আমি আবার বুঝতেছি না স্যার, বলছি, পলিটিক্যাল সিচুয়েশন এখন শুনতেছেন? জি স্যার, হ্যাঁ শোনা Yes, যাচ্ছে sir. স্যার। পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে যে সমস্ত বিষয় নজরে রাখবেন, একটা হচ্ছে যেই দেশে বিজনেস করেন সেই দেশের পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কতটা প্রেডিক্টেবল। যেমন হঠাৎ করে রোড বন্ধ, হঠাৎ করে মিছিল, হঠাৎ করে স্ট্রাইক, হঠাৎ করে অবরোধ, হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ, হঠাৎ করে এই রুল, হঠাৎ করে সেই রুল, হঠাৎ করে রাস্তায় গাড়ি আটকায় দিয়ে আপনার ইয়ে করা। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনার বিজনেস ডিসিশনে কনসিডার করতে হবে। মানে আপনার কতটা আনস্টেবল সিচুয়েশন হতে পারে এটা মাথায় রেখে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে যে পলিটিক্যাল পার্টির চিফ যিনি সরকার হিসাবে বসে আছেন, উনার ভিশন কতটুকু, উনি কতটুকু ভিশনারি, উনি কতটুকু আপনার বিজনেস ফ্রেন্ডলি মাইন্ডসেট রাখেন, উনি আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস করেন সেই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে উনি কতটা সাপোর্টিভ, এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে আপনি যেই দেশের সাথে, বিদেশে কোনো দেশের সাথে যদি আপনার সাপ্লায়ার থাকে কিংবা কাস্টমার থাকে বা অন্য কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকে, ওই দেশের সাথে আপনার দেশের ডিপ্লোমেসি কতটা স্ট্রং। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. এই কয়েকটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন। নাম্বার 2, ইকোনমিক কন্ডিশন। ইকোনমিক কন্ডিশনের ভিতরে কি আসে? ইন্টারেস্ট রেট, ফরেক্স, ইনফ্লেশন, হ্যাঁ, জিডিপি, এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনার দেশের মানুষের আর্নিং ক্যাপাসিটি, স্পেন্ডিং ক্যাপাসিটি, এগুলো কি রকম, এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনি মাথায় রাখবেন। ওই পয়েন্টগুলো ইকোনমিক কন্ডিশনের ভিতরে আসবে। সোশ্যাল, কালচারাল, আপনার সোসাইটি, সমাজ, যেমন ধরেন আমি যদি বাংলাদেশের কথা বলি, এটা একটা মুসলিম কান্ট্রি দেশ, তাই না? আমাদের ভ্যালুস কি? আমাদের Muslim majority. মেজরিটি পপুলেশন ইসলাম, তাই না? ইসলাম স্যার, জি স্যার। এখানে অন্য কোনো ধর্মের লোক থাকলে অ্যাকসেপ্ট মাই সিনসিয়ার অ্যাপোলজি, আমি জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পলের উদাহরণ দিচ্ছি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। হ্যাঁ, এখন আমাদের দেশে যদি আপনার ধরেন হাফ প্যান্ট, ছেলেদের জন্য যদি বলি, মেয়েদের জন্য যদি বলি শর্ট প্যান্ট, আপনি যদি ব্যবসা করতে চান কোনো বিগ ভলিউমে, পসিবল? বিগ ভলিউমে পসিবল না স্যার। পসিবল না স্যার। আছে
কেন পসিবল না? কারণ সোশ্যাল এবং কালচারালি এটা আমাদের দেশে ফিট করে না। এখন আপনারা যদি আমি বলি ব্যাংককে আপনি বোরকার ব্যবসা করবেন, বিগ ভলিউমে সম্ভব? বিগ ভলিউমে সম্ভব না স্যার। সম্ভব না স্যার। না স্যার। কারণ ওইখানে সবাই 3 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি ড্রেস পরে। ইয়েস স্যার। কি জন্য? সোশ্যাল এবং কালচারাল অ্যাডপশন। অ্যাডপশন। তো আপনি যেই প্রোডাক্টের বিজনেস করেন, যেখানে বিজনেস করেন, সেই লোকেশনের মানুষের টেস্ট, মানুষের রিলিজিয়ন, মানুষের ভ্যালুজ এবং ডেমোগ্রাফিক কনসিডারেশন আপনাকে চিন্তা করে বিজনেস ডিসিশন নিতে হবে। পরিষ্কার? ইয়েস স্যার। আমি সোজাসাপটা ভাষায় বলছি, বইয়ের ভাষায় গেলেই বুঝে যাবেন। হ্যাঁ, আগে বুঝে নেন। তাহলে পলিটিক্যাল বুঝলেন, কি কি জিনিস মাথায় নিবেন? ইকোনমিক বুঝলেন, সোশ্যাল ডেমোগ্রাফিক বুঝলেন, রাইট? ইয়েস স্যার। তারপরে আসি টেকনোলজিক্যাল। টেকনোলজি মানে কি? আপনি জামা বানান, কেউ বিস্কিট বানায়, কেউ আম বানায়, কেউ মোবাইল তৈরি করে, কেউ গ্লাস বানায়, তাই না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। কোন একটা টেকনোলজি দিয়ে আজকে বানাচ্ছেন, তাই না? ইয়েস জি স্যার। স্যার। আপনি যে টেকনোলজিটা আজকে ইউজ করে ফোন বানাচ্ছেন, আপনি যে টেকনোলজিটা ইউজ করে বিস্কিট বানাচ্ছেন, আপনি যে টেকনোলজিটা ইউজ করে কাপড় বানাচ্ছেন, ওই টেকনোলজিটা আগামী 2-3 বছরের মধ্যে কি ডেভেলপমেন্ট আসবে, যেটার কারণে আপনি যা প্রোডাকশন করছেন ওই মেশিন একই জিনিস প্রোডাকশন করবে, কিন্তু ওই মেশিনে প্রোডাকশন করতে লাগবে 2 টাকা, আপনার টেকনোলজিতে প্রোডাকশন করতে লাগবে 5 টাকা। তাহলে এইরকম টেকনোলজিক্যাল অবসুলেন্সেস এর রিস্ক আছে কিনা ইন টার্মস অফ কস্ট ইফেক্টিভনেস, ইন টার্মস অফ প্রোডাক্ট ডিজাইন, ইন টার্মস অফ ইনোভেশন, এই 3টা ক্যাটাগরির কোন রিস্ক ফ্যাক্টর যদি আপনি কোন টেকনোলজি অ্যাডপশনের সময় দেখতে পান, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল এবং আপনার রিকনসিডারেশনের প্রয়োজন আছে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এবার আসি নাম্বার 5, ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। ইকোলজিক্যাল মানে হচ্ছে ন্যাচারাল রিসোর্স। কি রিসোর্স? ন্যাচারাল রিসোর্স। ন্যাচারাল ন্যাচারাল। রিসোর্স। আপনি যে সমস্ত প্রোডাক্টের ব্যবসা করেন, ওই সমস্ত প্রোডাক্টকে সাপোর্ট করার জন্য যদি কোনো ন্যাচারাল মাইন থাকে আপনার ওই লোকেশনে, তাহলে আপনার জন্য খুব ইজি বিজনেস ডিসিশন নেওয়া। যেমন ধরেন আমাদের ন্যাচারাল গ্যাস আছে, তার মানে আমার প্রোডাকশন কস্ট ফুয়েলে অনেক কম। কম লাগবে। এটা আমার একটা ইকোলজিক্যাল অ্যাডভান্টেজ। এখন আপনি যদি বলেন যে আমি ফ্যাক্টরি করব নিয়ে এখন ব্যাংককে, ব্যাংককের তো ন্যাচারাল গ্যাস নাই, তাহলে আপনার ওইখানে কি হবে? প্রোডাকশন কস্ট বেশি হবে না? বেশি হবে স্যার। তাহলে আপনি জ্বালানি যদি এখন খরচটা বেশি বাংলাদেশে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টটা করেন, তাহলে আপনি কম কস্টে অনেক বেটার কোয়ালিটির প্রোডাক্ট সাপ্লাই করতে পারেন, তাই না? ইয়েস স্যার। Yes, sir. আবার এনভায়রনমেন্টাল মানে হলো আপনি এমন কোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অ্যাডপ্ট করবেন না যেটা আমার ওই দেশের এনভায়রনমেন্টকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমি কি বুঝাতে পারলাম? তার মানে আপনি Yes, sir. এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি, ওয়েস্টেজ এবং ওয়েস্টেজ ডিসপোজাল, এগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ইকোলজিক্যাল এবং এনভায়রনমেন্ট কম্পোনেন্টের ভিতরে, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. নাম্বার 6, লিগ্যাল, আইন, দেশের আইন, ইন্ডাস্ট্রির আইন। ঠিক আছে, যেমন আমাদের দেশে 18 বছরের নিচে, সেদিন একটা পত্রিকায় নিউজ পড়লাম, স্কুলের বাচ্চাকে বিয়ে দিবে, তো ইউনু নাকি খবর পাইছে, গেছে, ও বাচ্চারে উঠাই দিয়া ভাবি নাকি জামাইয়ের পাশে বইসা পড়ছে। কে বইসা পড়ছে? ভাবি। ও বাচ্চা। মেয়ের ভাবি। তো আমি এখন নিউজটা ভাব। শেষে আমার একটা জানার আগ্রহ ছিল, বিয়েটা কি শেষ পর্যন্ত ভাবির সাথে হয়েছিল নাকি? জি স্যার। তো তার মানে হচ্ছে আপনি কোন দেশে যদি বিজনেস করেন বা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে, যে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি বিজনেস করবেন, ওই ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড রুলস রেজুলেশন, ওই দেশের রুলস রেজুলেশন, ল্যান্ড অফ ল এবং রুলস অফ ইন্ডাস্ট্রি এবং রুলস অফ গভর্নেন্স অফ বিজনেস, এই 3টা জিনিস আপনাকে মাথায় রেখে এবং ওই রিলেভেন্ট যত ইনফরমেশন আছে ওগুলোকে ক্যাপচার করে আপনাকে লিগ্যাল ফর্ম লিখতে হবে। ক্লিয়ার?
Yes, sir. এখন এই Yes. পেস্টেল থেকে শেষের ই আর এল যদি আমরা বাদ দেই তাহলে হয় এটা পেস্ট। Best. তাহলে উপরের 4টা কম্পোনেন্ট মিলে হবে পেস্ট আর টোটাল 6টা কম্পোনেন্ট মিলে হবে পেস্টেল। পরীক্ষায় যদি কখনো পেস্ট আসে তাহলে ইকোলজিক্যাল আর লিগ্যালটা বাদ যাবে, উপরের 4টা হবে পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, সোশ্যাল আর টেকনোলজিক্যাল। Yes, ঠিক sir. আছে? Yes, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছেন? বলেন, বুঝতে পেরেছেন? Yes, জি sir, স্যার। clear. ওকে, সো আমরা আজকে একটা কেস করব, আমরা ব্রেকও নিব, আপনাদের একটু পড়াও দিব। আমি ক্লাসে ফেরার আগ পর্যন্ত এখন থেকে 5 মিনিট আপনারা এই যে পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর, টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, ইকোনমিক ফ্যাক্টরের দিকে একটু চোখ রাখবেন। একটু কি রাখবেন? চোখ রাখবেন। আমরা ঠিক 9টায় ব্যাক করব, 9টায় ব্যাক করে আমরা পেস্টেল অ্যানালাইসিসের একটা কেস করব, তারপর এই চ্যাপ্টার আমরা শেষ করে দিব। হ্যাপি? হ্যাপি স্যার। Yes, sir. ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে স্যার আপনাদের জব কোন হচ্ছে, চ্যাপ্টার দেব? আচ্ছা আমি বুঝলাম না তো। পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর, পেস্টেলেরটা, ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টর, পেস্টেলটা। পেস্টেল, পেস্টেলের পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, ইকোলজিক্যাল, লিগ্যাল, টেকনোলজিক্যাল এই কম্পোনেন্ট গুলো আপনারা দেখবেন কি কি জিনিস আপনাদের বইয়ে আছে, মুখস্থ করতে বলি নেই আমি। তারপরে আমরা 9টার সময় আমরা পেস্টেলের একটা কেস করব আজকে। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে স্যার। ঠিক আছে। কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ওভার নেশন। লেটস সি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, এটা নিয়ে আমরা একটু পরেই কথা বলি, আজকে মাথা আর নষ্ট না করি। হ্যাঁ, ওকে, ডান, ফাইন, সি ইউ এট 9। See you soon, sir. ওকে টা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, সেটা হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্টে দেখেন টোটাল 25 মার্কসের কোশ্চেন ছিল এটা। অ্যানালাইজ দ্য ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অফ বাংলাদেশ লেদার সেক্টর। হ্যাঁ, লেদার সেক্টরকে আপনার ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট কনটেক্সট অ্যানালাইসিস করতে বলছি ইউজিং পেস্টেল ফ্রেমওয়ার্ক। হ্যাঁ, তো পেস্টেলের 6টা কম্পোনেন্ট, ঠিক এই কেসটা পড়ে 6টা কম্পোনেন্টের কোন জায়গায় কি ইনফরমেশন বলা আছে সেই ইনফরমেশন গুলো অ্যাকোমোডেট করে আপনার লিখতে হবে। Brief discussion how Bangladesh leather sector can help in achieving our long-term export target on overcoming dependency on a single sector. নিশ্চয়ই সিঙ্গেল সেক্টর উপরে আমাদের একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে, সেখান থেকে বের হয়ে আমরা অল্টারনেটিভ সেক্টর কিভাবে বিল্ড করতে পারি। তো ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ইয়ার, আমি আপনাদের আগেই বলেছি বাংলাদেশের সবগুলো সেক্টর সম্পর্কে বেসিক কিছু ইনফরমেশন যদি সবসময় পড়াশোনা করে নিয়ে নিতে পারেন সবচেয়ে ভালো। বাট এই কেসটা স্পেসিফিক্যালি ভেরি রিচ কেস, যেই সারি এই কেসটা লিখেছেন হি হ্যাজ ডিটেলস নলেজ অর হি অর সি যেই হোক সেক্টর সম্পর্কে, এবং খুবই রিচ একটা কেস। হ্যাঁ, আমি পার্সোনালি এই কেসটা পড়ে আমি খুবই মজা পাইছি। এখানে লট অফ ইনফরমেশনস আর দেয়ার, ইউ উইল গেট মেনি ইনফরমেশন, রিলেভেন্ট ইনফরমেশন টু রাইট ইউর অ্যান্সার। You can extract many sentences exactly as it is there in the question. You can take those sentences directly put into your answer also. তো আপনি অনেকগুলো পারমুটেশন কম্বিনেশনে এই কেসটা পড়তে পারবেন। তো আমরা দেখবো আপনারা মৌসুমী পড়বে, বাকিরা মৌসুমী সহ বাকিরা যারা আছেন কোন পয়েন্টে কি ধরনের ইনফরমেশন এই কেসে দেয়া আছে আপনারা একুমুলেট করবেন। হ্যাঁ, আজকে আমরা এটা নিয়ে শুধুই ডিসকাশন করব, আমরা দেখব, আলোচনা করব, কোথায় গ্যাপ আছে ঠিক করব। আমি এই কেসটা আপনাদের সলিউশনটা আজকে লেকচারের পরে কেস সহ পাঠাই দিব, কিন্তু কেউ এই কেসের সলিউশনটা খুলবেন না আনটিল অর আনলেস কি I write down my understanding. আপনি কালকে কোনো এক সময় হোক, আজকে রাত্রে হোক, যখনই হোক আপনি এটা নিজে লিখবেন, লিখে তারপর আপনি কেসের অ্যান্সারটা খুলবেন, খুলে দেখবেন যে আসলে আপনি কি বুঝেছেন, কোথায় গ্যাপ আছে,
তাহলে আপনি একটা ম্যাচ খুঁজে পাবেন, হ্যাঁ? আর আমি তো এখানে আপনাদেরকে বলবো যে আপনি কোথায় কিভাবে কি পয়েন্ট আপনি নিতে পারেন, হ্যাঁ? তো মৌসুমী, Yes, লেটস sir. স্টার্ট। তো আমরা কি Thank you, করব? sir. আমরা পেস্টেলের 6টা কম্পোনেন্ট সবাই খাতার ভিতরে লিখে ফেলবো কিংবা কোশ্চেনে মার্ক করে রাখবো। আমরা কি কি ইনফরমেশন পাই প্রতি প্যারায় আমরা ডিসকাস করব এবং কোন ইনফরমেশনটা কোথায় যাবে আমরা শুনবো, হ্যাঁ? Yes, sir. ওকে। So shall I start, sir? ইয়ে অফ কোর্স। Thank you, sir. Bangladesh is among selected least developed countries where the pace of GDP growth accelerated. Poverty dropped sharply and inequality filled since 2000. Prudent macroeconomics management characterized by low fiscal deficit, contained inflation, balance of payments, surpluses, and a very comfortable reserve position served as the solid foundation for the continued strong growth. Average growth of 6% since 2005 has been sustained. Notwithstanding global recession, political disturbances, commodity price shocks, and natural disaster. So shall I হ্যাঁ, go? হ্যাঁ, আপনি শুধু কেন বাকিরা কই ঘুমায় গেছে কেন? একটু স্লো পড়েন, হ্যাঁ? একটু স্লো Yes, sir. পড়েন Yes, sir. তাহলে Yes, হুম, yes. আবার পড়েন। Bangladesh is among selected least developed countries where the pace of GDP growth accelerated. Poverty dropped sharply and inequality filled since 2000. Prudent হ্যাঁ, macroeconomic management characterized by low fiscal deficit, contained inflation, balance of payments, surplus, and a very comfortable reserve position served as a solid foundation for the continued strong growth. Average growth of 6% since 2005 has been sustained. Notwithstanding global recession, political disturbances, commodity price shocks, and natural disaster. কি বুঝলেন বাকিরা? বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, জিডিপি এবং আমাদের পলিটিক্যাল যে ক্রাইসিস আছে, তারপর হচ্ছে স্যার আমাদের যে প্রপার্টি যে সমস্যাটা আছে এবং ইনফ্লেশন রেট এবং আমাদের জিডিপি Commodity গ্রোথ, price, আমাদের এই GDP, সবকিছু মিলে একটা সবকিছু। জাস্ট একটা প্যারাগ্রাফ ছিল। বাংলা পুরোটা তো বলিনি স্যার, কিন্তু বুঝতে পেরেছি। কি জিনিসটা কি বলছে? এটা কোথায় নিবেন? কার পক্ষে বলেছে? খালি বললে তো হইলো না, এটা বলছে তো এটা তো আমিও দেখতে পাচ্ছি। প্রপার্টি ড্রপ করছে, ইনইকুয়ালিটি ফেল করছে, প্রুডেন্ট মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট আছে, লো ফিসক্যাল ডেফিসিট তো লেখাই আছে। বাট আমার জন্য কি রিলেভেন্ট? আমি কোথায় নিয়ে যাব? স্যার এটা আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের একটা সিচুয়েশন এখানে তুলে ধরেছে, হ্যাঁ, যেখানে যেখানে তো আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিটা মানে ওই সময় আর কি 2005 এর আমাদের ইকোনমিক সিচুয়েশনটা এবং তার সাথে এই সিচুয়েশনের যে এনভায়রনমেন্টটা ছিল, ইম্প্যাক্ট ফেলেছে যেটার উপর, আহ, সেটা এখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে যান দেখি। Bangladesh's export has grown to USD 35 billion in 2017 from USD 5 billion in 2000. 2017 এ 35 বিলিয়ন ছিল, সেখানে আমরা 2000 এসে 5 বিলিয়নে আমাদের 2000 সালে যেটা আমাদের এক্সপোর্ট ছিল 5 বিলিয়ন, সেটা আল্লাহর রহমতে জি 2017-তে 35 বিলিয়নে আসছে। 35 billion. However, this superior performance is clouded by the fact that SARS was limited to one product group, ready-made garments. So, এই বৃদ্ধির ইউএসডিটা যে বৃদ্ধি পেয়েছে বা আমাদের জিডিপিটা যে বৃদ্ধি পেয়েছে, এটার মেইন রিজন ছিল রেডিমেড গার্মেন্টস উইথ ওভার স্যার 4 আমাদের মিলিয়ন জবস। রিকোয়ারমেন্ট, সরি টু ইন্টারাপ্ট, আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা কি একটু পড়ে নেওয়া দেখলে ভালো হতো না? অলরেডি পড়েছি আমরা। আমরা পেস্টেল অ্যানালাইসিস ইউজ করে বাংলাদেশে লেদার সেক্টরের ম্যাক্রো ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করব ইউজিং পেস্টেল অ্যানালাইসিস লেদার সেক্টর। জি স্যার, সরি স্যার। So হ্যাঁ with মৌসুমী, over 4 million jobs and 80% of export earnings, too much of country's fortune is riding on this one sector. এই একটা সেক্টর যেখানে আমাদের 4 মিলিয়ন পিপল জব করছে এবং 80% এক্সপোর্ট
আর্নিংসটা আমাদের এই গার্মেন্ট সেকশন থেকে প্রডিউস হচ্ছে। আর অনেকগুলো কান্ট্রি একটা দেশের সাথে মানে একটা দেশ একটা সেক্টরকে নিয়ে অনেকগুলো কান্ট্রি থেকে প্রতিযোগিতা অবস্থা Exactly. Export concentration in RMG makes the economy, jobs, and income extremely vulnerable to external shocks arising from changes in global economy. অর্থাৎ RMG সেকশনে আমাদের যে রেভলিউশনটা হয়েছে বা এটার কারণে আমাদের জব সেকশন, আমাদের ইনকাম লেভেল প্লাস এভরিথিং গ্লোবাল ইকোনমিতে একটা বিশেষ ইম্প্যাক্ট ফেলেছে, ভালনারেবল ইম্প্যাক্ট ফেলেছে বা ইম্প্যাক্ট ফেলে। এটা হচ্ছে যে আমাদের যেই মানে এক্সপোর্টের উপরে আমাদের যেই ইয়েটা নির্ভরযোগ্যতাটা গ্লোবাল ইকোনমি চেঞ্জের কারণে যে শকটা অ্যারাইজ হবে সেটাতে হয়তো আমরা টিকতে পারবো না, এরকম একটা কিছু বলছে স্যার, যদি একটু কারেক্ট করতে। এই এখানে বলছে এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন ইন আরএমজি মেক্স দ্য ইকোনমি। আরএমজি সেকশনে আমাদের এক্সপোর্ট, আরএমজি থেকে আমাদের যে এক্সপোর্টটা হচ্ছে সেটা আমাদের ইকোনমি, জবস এবং ইনকামের একটা ভালনারেবল ইম্প্যাক্ট ফেলছে, মানে যেটা আমাদের জব একটা মানে গ্লোবাল ভঙ্গুরতা সৃষ্টি ইকোনমির করছে। সাথে আমরা কম্পিট করতে পারছি বা গ্লোবাল ইকোনমির সাথে আমরা যে তাল মিলাচ্ছি তার ওয়ান অফ দা মানে 80% রিজন ইজ আরএমজি, যেটা আমাদের ইকোনমিক্যালি এবং আমাদের জব সেকশন প্লাস ইনকামে ভালনারেবল ইম্প্যাক্ট ফেলছে। না, এখানে একটা আছে শকস শকস অ্যারাইজিং ফ্রম চেঞ্জেস ইন, মানে গ্লোবাল ইকোনমি যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা যে শক, হ্যাঁ, গ্লোবাল সেই অনুযায়ী ইকোনমিতে আমরা তাল একটু মিলিয়ে ভঙ্গুর চলছি। শুধুমাত্র এই এক্সপোর্টের উপরে নির্ভর করার কারণে, এরকম কিছু কি? no, এমন কিছু না। আমরা কি স্যারের জন্য অপেক্ষা করব? আর আমি আছি তো, আপনি শুনতেছি, আপনারা স্যার, বলেন। স্যার ওই পার্টটাতেই স্যার লাস্টে যেটা আমরা বলছিলাম যে export concentration in R&D makes the economy, jobs and income extremely vulnerable to external shocks arising from changes in global economy. অর্থাৎ গ্লোবাল ইকোনমির যে ধাক্কাটা ওটা আমরা কি দিয়ে ফেস করতেছি? R&D সেকশনের ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট, আমাদের জব অপরচুনিটি এবং সেখান থেকে জেনারেটেড ইনকাম দিয়ে এই ধাক্কাটা সামলাতে পারছি বা আমরা তাল মেলাতে পারছি। স্যার আমি কি ঠিক রাইট আছে? রাইট। Thank you, sir. Government's focus on export diversification as a cornerstone of its export policy for several years now is no doubt appropriate. Sir, so এখানে বলছে গভর্নমেন্ট ফোকাস অন এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনে একটা এখানে মানে এনহ্যান্স করছে আমাদের এক্সপোর্টটা, যাতে করে আমাদের পূর্বের বছরের তুলনায় আমরা কম্পারেটিভলি বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আমরা এক্সপোর্ট পলিসিটা আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে বা আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি। সো এই গভর্নমেন্ট এদিকে নজর দিচ্ছে আর কি, এটাই বলছে। Despite the growing dependence on certain items, Bangladesh has been successful in increasing the number of export items. অর্থাৎ with the enhancing of R&D section, Bangladesh's export item গুলো enhance হচ্ছে বা successfully number of export items are increasing. But export concentration remains an acute problem as these new items have not shown enough dynamism in terms of their shares in total exports. বাট এখানে আমরা যে ডাইভার্সিফিকেশন করছি বা বিভিন্ন আইটেম যে আমরা এক্সপোর্ট করতেছি সেখানে আমরা বেশ কিছু তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। তার মধ্যে ডাইনামিক্যাল একটা ইম্প্যাক্ট, এটা এটা স্যার তো আরো ভালো বলতে পারবে, বাট আই গেস আমি যেটা বুঝতেছি সেটাই আমি বুঝতেছি আর কি, বাট আই ক্যান এক্সপ্লেইন ইউ। বাট হ্যাঁ বলেন। স্যার আপনি এটা একটু বলবেন, বাট এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন রিমেইনস অ্যান বলেন, অ্যাকিউট আমি প্রবলেম। শুনতেছি। স্যার এই লাইনটা আপনি একটু যদি বলতেন যে বাট এক্সপোর্ট কনসেন্ট্রেশন রিমেইনস অ্যান অ্যাকিউট প্রবলেম। But export concentration remains an acute problem as these new items have not shown. আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes sir, I can hear you. Yes, sir. আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?
Yes, sir. Yes, Can sir. you hear me? জি স্যার but শোনা it যাচ্ছে স্যার। remains an acute problem as these new items. Yes, as I can hear you. শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. হ্যালো, জি স্যার শুনতে শুনতে You পাচ্ছি। are পাচ্ছেন? audible, হ্যাঁ, sir. স্যার ভালো রাইট। শুনতে পাচ্ছি না। But export concentration remains an acute problem as these new items have not shown enough dynamism in terms of their shares in total export. মানে আপনি কিছু কিছু এক্সপোর্ট যেগুলো আপনি প্ল্যান করেছিলেন সেগুলো আসলে যেরকম এক্সপেক্ট করছিলেন সেরকম রেসপন্স করতেছে না। কিছু নতুন গতিশীল না। আইটেম এরকম আছে, হ্যাঁ, এগুলো খুব বেশি রেসপন্স করতেছে না, এটা একটা চিন্তার বিষয় আর কি। Okay, sir. However, leather sector is an exception to this. Leather is the second largest export sector of Bangladesh next to RMG. বাংলাদেশের লেদারটা হচ্ছে আর একটি শাখা বা আর একটি সোর্স যেটা কিনা আরএমজি পরে অবস্থান করছে এক্সপোর্টের দিক থেকে। There is great potential for the leather industry in Bangladesh to become one of the country's major foreign exchange earners. Experts say, অর্থাৎ অভিজ্ঞরা বা এটাই বলছে যে বাংলাদেশে যে পরিমাণে লেদার ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটা ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফরেন আর্নিং এর ক্ষেত্রে একটা মেজর ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে, যেহেতু এটা আমাদের আরএমজি পরে সেকেন্ড সোর্স অফ এক্সপোর্ট হিসেবে কনসিডার করা হচ্ছে। After ready-made garments, this sector is playing a vital role in our national economy. Earning has huge amount of export earning. আরএমজির পরেই এই লেদার খাতটা বিশেষ গুরুত্ব রাখে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এবং এটা এটা থেকেও আমরা হিউজ পরিমাণে ফরেন আর্ন করতে পারি বা এক্সপোর্ট আর্নিংটা আমাদের পসিবল। Most leather goods and footwear manufactured here are export oriented. অর্থাৎ বাংলাদেশে যে ফুটওয়্যার গুলো ম্যানুফ্যাকচারিং হয় লেদার ইউজ করে সেটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সম্পন্ন বা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড। According to the Export Promotion Bureau, EPB, leather export total USD 1.17 billion in the last fiscal year, 2016 and 2017. অর্থাৎ 2016 এবং 17 সালে লেদার এক্সপোর্ট থেকে বাংলাদেশ 1.17 বিলিয়ন বাংলাদেশের ইকোনমিতে যোগ করেছে। The amount was USD 0.93 billion the previous year. অর্থাৎ তার আগের বছরে ছিল 0.93 billion. So we can say that যে অনেক অনেক বেড়েছে, মানে 0.24. Apart from the export market, rising domestic disposal income of the middle and upper middle class families pushing the domestic demand. এছাড়াও লোকাল যে সেলটা আছে সেখানেও এটার চাহিদা আছে, মিডল বা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির কাছে তারা এটা পারসিউ করতে পারে। Bangladesh Bureau of Statistics figure 2016 show that domestic footwear market is approximately USD 2 billion and is growing. অর্থাৎ আমাদের লেদার ইউজ করে যে আমাদের ফুটওয়্যারটা তৈরি হয় সেটার 2.2 billion বা on the way is still growing. Sir, can you please go a bit up, or if you want to add something, then you can please, sir. আমাদের 2 মিলিয়নের একটা লেদার মার্কেট আছে, সেটাই বুঝে দিতেছে। সেটা গ্রো করতেছে। And it's still growing. হ্যাঁ, এটা বাড়তেছে আর কি প্রতিনিয়ত, এটাই বুঝাচ্ছে। Sir, are you talking? We can hear you, sir. স্যারের ইন্টারনেট যত সম্ভব সমস্যা হচ্ছে, স্যার কথা বলছে আমরা বুঝতে পারছি না, এরকম কিছু হচ্ছে Yes, বলে। হ্যাঁ, শেষ সময় এটা বুঝে গেছে স্যারের it's connected by ইন্টারনেট you. সমস্যা হচ্ছে।
নেটওয়ার্ক খুব আনস্টেবল। Sir, we can't hear you well, sir. Sorry. মাঝখানে হারিয়ে গেছি। মানে এখনো আপনি হারানোর মধ্যে আছেন, হারিয়ে গেছি হ্যালো শুনেছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিন হ্যালো, শেয়ার হয়েছে, আপনাকেও শুনতে শুনতে পাচ্ছি স্যার। পাচ্ছেন? Yes, জি sir. স্যার, শোনা You are যাচ্ছে। হ্যাঁ audible now. আমি নেটওয়ার্ক থেকে একটু বেরিয়ে গেছিলাম, আপনার নেটওয়ার্কে খুবই প্রবলেম। Sir, now it's working well, sir. আমি আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আপনাদের ডিসকাশন আমি শুনতেছি, কিন্তু আপনাদের ডিসকাশনে যে জায়গাটা মিসিং সেটা হলো যে আমরা যে 6টা পয়েন্টে আসলে কি নিব এই ইনফরমেশন এখনো আমি কোনো ক্লু পাইনি আপনাদের থেকে, যে আপনি আসলে কোন ইনফরমেশনটা নিবেন। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় আপনারা ওই জায়গাটাতে একটু বেশি স্ট্রাগল করতেছেন, ইদার বুঝতেছেন স্যার না আমরা কি আর না প্যারা হয় প্যারা অনুযায়ী তো প্রতিটা আপনাকে প্যারাতে ইনফরমেশন স্যার এক্সট্রাক্ট করতে আমরা হবে, না এখানে হয়তো ইকোলজিক্যাল আপনি বিষয়টা পেয়েছি, ইকোনমিক বিষয়টাও পেয়েছি। মার্কেট সিচুয়েশনটা কি মোটামুটি বুঝতে পেয়েছেন পেরেছি, আমাকে এক্সপোর্ট বলেন। মার্কেট সিচুয়েশন। ইকোনমিক আমাদের এখানে আমাদের ফিসকাল ইয়ার গুলোতে বা আমাদের ডে টু ডে যে আমাদের কি ভ্যালু অ্যাড করছে, এখান থেকে আমরা ওটাকে ইকোনমিকের সাথে রিলেট করতে পারি। কারণ ইকোনমিকে যে কোয়েশ্চেন গুলো আসে বা ইকোনমিক রিলেটেড যে বিষয়গুলো থাকে সেটার সাথে আমরা যাই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইকোলজিক্যালি বাংলাদেশ আরএমজি এর ফেভার is for better communication or for cheap labor, you can say. So এটাও একটা ইম্প্যাক্ট আছে। and locally বাংলাদেশের লেদার মার্কেট বা আরএমজি এর আর বিষয় আছে। আচ্ছা, তারপরে জিডিপি গ্রোথ রেট একটা স্টেবল গ্রোথ রেট ছিল, ইকোনমিক একটা ফ্যাক্টর এটা। স্যার ওটা তো ইকোনমিক যেটা বলা হয়েছে। পলিটিক্যাল স্যার, পলিটিক্যাল ভিউটাও আমরা পেয়েছি যে আমাদের একটা পলিটিক্যাল রাইজিং থাকে। পলিটিক্যাল পেস্টালের পলিটিক্যালটাও আমরা পেয়েছি। এটা আমরা পেয়েছি। পলিটিক্যাল কি স্টেবিলিটি পেয়েছেন না না, আনস্টেবিলিটি? স্টেবিলিটি পাইনি, এটা আনস্টেবিলিটি দেখাচ্ছে। এটা পলিটিক্যাল হ্যাসাল সবসময় লেগে থাকে বা একটা কারণ ইন এখানে স্যার ফিউচার লাগতে পারে, এরকম একটা কিছু বোঝাচ্ছে। একটা বিষয় বলেছে যে এটাতে এখনো ওইভাবে গভর্নমেন্ট থেকে প্রপার ইনিশিয়েটিভস গুলো এখনো ওইভাবে গ্রোন আপ হয়নি বা এখনো আমরা প্রবলেম ফেস করছি। তো এটাকে আমরা কারণ ওটা স্যার পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের ভিতরে আসবে, পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে ফেলতে পারি। জি স্যার। মোটামুটি ভালো পয়েন্টই তাহলে আইডেন্টিফাই করেছেন সবাই মিলে, বাট এগুলোকে আর্টিকুলেট করাটা ইম্পর্টেন্ট আর কি। তারপরে আমরা এখানে কোথায় আটকেছিলাম যেন? স্যার লাস্ট 2 বিলিয়ন এন্ড ইজ গ্রোইং, এই পর্যন্ত আপু পড়ে ফেলেছে। স্যার আচ্ছা, জাস্ট নিড টু কোথায় হেল্প দরকার ছিল? অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য এক্সপোর্ট মার্কেট, এখান থেকে। আমরা তো ডিসকাস করেছি। আচ্ছা, দেন তাহলে সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন র ম্যাটেরিয়ালস। নো স্যার, we will এটা start from পড়েছেন? here. We will start হ্যাঁ from হ্যাঁ here, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ। Self-sufficiency in raw material, quality products, market access facility, growing demand for leather and leather products, abundant and competitive labor cost, preferred sourcing by several international brands make Bangladesh leather sector an attractive destination for public and foreign investment. ফরেন ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাংলাদেশ কেন প্রেফারেবল তার কারণগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবিলিটি, কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট, মার্কেট অ্যাক্সেসটা সহজ আমাদের দেশে, গ্রোয়িং ডিমান্ড, বাংলাদেশের যে লেদার মার্কেট আছে সেটার ডিমান্ড, লেদার প্রোডাক্ট, লেবার কস্ট সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের জন্য বেশ অ্যাট্রাকটিভ বা লুক্রেটিভ একটা সোর্স হচ্ছে লেদার। বাংলাদেশ is set to emerge as a next. এই মৌসুমী, Yes, sir. ধরেন এই যে প্যারাগ্রাফটা সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন র ম্যাটেরিয়ালস, Yeah. quality products, market Environmental, sir. access facilities. Environmental বা ecological, sir.
স্যার বুঝতে পেরেছি তো এখানে স্যার ইকোলজিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে, এনভায়রনমেন্টাল কম্পোনেন্ট আছে, ইয়েস তাই না? ইয়েস স্যার এবং সোশ্যাল এবং স্যার কালচারাল কম্পোনেন্ট স্যার আছে। ইকোলজি মানে তো এনভায়রনমেন্ট, সো উই ক্যান সে হ্যাঁ এনি অফ রাইট, হ্যাঁ রাইট। সো ইয়েস স্যার। আপনার সোশ্যাল এবং কালচারাল পয়েন্টও কিন্তু আছে। সো এই যে লাইনটা, এই লাইনটাকে আপনি একটু এদিক সেদিক করে কিন্তু 4-5টা পয়েন্টে হুবহু নিয়ে বসাতে পারবেন। স্যার আমি তো হলে এটাই দিব যে বাংলাদেশ is a very lucrative country for investing because of রাইট this and রাইট, this. ট্রু। Yes, sir. আচ্ছা, তারপরে যান। Bangladesh is set to emerge as the next manufacturing hub for the global leather industry. বাংলাদেশকে নেক্সট গ্লোবাল লেদার ইন্ডাস্ট্রি এর জন্য কি বলবো নেক্সট এই লাইনটা কোথায় নিতে পারবেন বলেন তো? স্যার ফিনিশিং এ দিতে পারি, পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে নিয়ে যেতে পারবেন, যে জি স্যার গভর্নমেন্টকে অ্যাডভাইস করা যে জি স্যার বিভিন্ন কান্ট্রির সাথে ডিপ্লোমেসি দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করার ইনিশিয়েটিভস নিতে হবে। স্যার আমি এই যে ফার্স্ট ঠিক আছে, পার্টটুকু প্রথমে দিব, মানে দুই এক লাইনের পরে আর শেষে এই লাইনটা দিয়ে দিব, শেষ আর বুঝবে। ওকে আচ্ছা, তারপরে The government has declared leather industry as a thrust sector with considerable growth, investment and export earning potential. অর্থাৎ সরকার লেদার ইন্ডাস্ট্রিকে একটা লাভজনক বা নির্ভরশীল একটা উৎস হিসেবে সেক্টর হিসেবে চিন্তা করছে, কারণ এখান থেকে কনস্ট্যান্ট বা একটা এক্সপেক্টেড গ্রোথ আছে, ইনভেস্টমেন্ট পসিবিলিটি বা ইনভেস্টমেন্ট থেকে রিটার্ন আছে, এক্সপোর্ট আর্নিং পোটেনশিয়াল অর্থাৎ আর্নিংস এর পোটেনশিয়ালিটিও অনেক। সো এটা যদি স্যার প্যাস্টেল অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা যেটা পাবো পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি এখানে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া কি স্যার লিগালে ইকোনমিক যাবে না? ইম্প্যাক্টটাও আছে। লিগালিটি তো লিগালিটি না, এখানে ইকোনমিক ইম্প্যাক্টটাও ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট আছে। ইকোনমিক ইম্প্যাক্টটা এখানে হাইলাইট করছে। Prime Minister has announced leather product as product of the year in January 2017. 2017 সালে প্রাইম মিনিস্টার লেদার প্রোডাক্টটাকে প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার ঘোষণা করে। সো এইটা হচ্ছে, এটাকে আমরা লিগালি বলতে পারি স্যার, নোজ বেটার বাট আই থিংক পলিটিক্যাল political. Okay, sir. The 7 5-year plan 2016 to 20 of the government of Bangladesh is specially focused on leather sector as a highly potential export sector after ready-made garments. একদম এই যে প্রাইম মিনিস্টার থেকে এইটুক পুরোটা আপনি পলিটিক্যাল কনসিডারেশনে Political. নিয়ে যাবেন। Okay, sir. It is now growing at a healthy pace and the growth rate is expected to accelerate with new factories coming into operation and growing interest of foreign investor in the footwear sector. Technological, sir. It a technological. হ্যাঁ, Healthy pace and growth is expected to accelerate with new factories coming into operation and growing interest of foreign investor in the footwear sector. We just need to enhance our technology. Leather sector enjoys concessionary financing, duty-free import for all type of raw material and machinery, concessional duty on import of specified machinery. এখানে টেকনোলজি লিগালি একটা সুবিধা পাচ্ছে, সরি এখানে লিগালি অর্থাৎ কাস্টমস থেকে একটা তারা স্পেশাল সুবিধা পাচ্ছে যখন তারা ইম্পোর্ট করছে এই ম্যাটেরিয়ালস গুলো ফর দ্য পারপাস অফ লেদার ইন্ডাস্ট্রি। সো এটা আমাদের একটা লিগাল বৈধতা দিচ্ছে। ইকোনমিক্যাল বেনিফিট নেটা আর লিগাল হ্যাঁ, যখন কোনো লয়ের বিষয় আছে তখন তো লিগাল চলে যাবে। তো আমরা কাস্টমস থেকে যে অ্যাজ পার কাস্টমস অ্যাক্ট আমরা তারা কাস্টমস ডিউটি এবং কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং, এই যে ডিউটি গুলো এগুলো তো যদি আপনি ইকোনমিক্যাল বেনিফিট পাচ্ছে, আপনি ইকোনমিক্যাল বেনিফিট যদি পাচ্ছে এই না। অ্যাকাউন্টসের দিক থেকে চিন্তা করেন তাহলে অফকোর্স আমরা না, ফাইন্যান্সের বেনিফিট দিক থেকে পাচ্ছি। চিন্তা করতেছি, কারণ এবং কাস্টম যদি ডিউটি অনেক লিগালি বড় বলেন, একটা। কারণ তাদেরকে এসআরও দিয়ে তাদেরকে ভেরি গুড ডিবেট। ঘোষণা না করা না না, হচ্ছে। আমি একটু জিনিস শেয়ার ভাই আমি করি। দুইটাকেই সাপোর্ট করব। এস না বিকজ না, ফার্স্ট আমি থিং ইজ কোনোটা আপনি আমি লিগালি আমি বৈধতা পাচ্ছেন, লিগ্যালকে দেন সাপোর্ট আপনি সেভিং করতেছি এ না। যাচ্ছেন। কারণ কি, আমি আপনাকে বলি, যখন আপনি কস্ট অফ গুডস সোল্ড আপনি ক্যালকুলেট করবেন র মেটেরিয়ালের, আপনার কাস্টম ডিউটি অনেক অনেক ভাইয়া বেশি লোড এইখানেই করে। আমার কথা, জাস্ট লেট মি ফিনিশ। আপনি তখনই এই সুবিধাটা পাচ্ছেন যখন আপনাকে ঘোষণা করা হচ্ছে লিগালি।
লিগালি আদারওয়াইজ যখন আপনি ঘোষণা এটা করা হচ্ছে, পাচ্ছেন না। আদার যদি আপনাকে লিগালি যদি যদি ঘোষণা ঘোষণা না না করে, করা হতো তাহলে লিগ্যালিটি তো না দেয়, আপনি কিভাবে এই অ্যাডভান্টেজটা মানে পাবেন? ইকোনমিক বেনিফিটটা আপনি পাইতেন না। সো আপনাকে প্রথম কথা আগে হচ্ছে ঘোষণা না এটা। না করতে হবে। ইকোনমিক্যাল বেনিফিট, ইকোনমিক্যাল হিমসেলফ মানে ইকোনমিক্যাল ইটসেলফ লিগালিটি ভাইয়া, আপনার অফ ইকোনমিক্যাল কোর্স, যে বাট বেনিফিট লিগ্যালিটি ইজ দ্য ফার্স্ট থিং হিয়ার ভাইয়া। ইকোনমি লিগ্যালিটি ইজ দ্য তো ফার্স্ট থিং। ফার্স্ট প্যারাতেই আপনাকে আমরা কিন্তু পাস করে ইকোনমিক আসছি। বেনিফিট দেওয়ার জন্যই কিন্তু এটা আনতেছে এই আচ্ছা, যে ভাইয়া আপনি থার্ড দিতেছে পার্টি আসবে কিভাবে? নাকি কেউ লিগ্যালি একজন দিতেছে। ডিসকাশনের ভাইয়া দিতেছে মাঝখানে? কিভাবে? লিগ্যালি না 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 দিতেছে না না আপনাকে। আপনাকে রুট কজটা বুঝতে হবে এখানে যে হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট দেওয়ার জন্য কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছে তার মানে আমার এক্স্যাক্টলি পারপাসটা কিভাবে করতেছে, হ্যাঁ কিভাবে না 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 করতেছে? পারপাস আপনার পারপাসটা হচ্ছে কিন্তু ফাইন্যান্স ইকোনমিক বেনিফিট দেওয়ার জন্য আপনার ওই এক্স্যাক্টলি ভাই, সেক্টরটা ডেভেলপ আপনি করার কোন জন্য দরজা দিয়ে আপনাকে যাচ্ছেন? কিন্তু আপনার আপনার ঘরটা আরে অনেক বাবা সুন্দর, বাট আলটিমেটলি ডোরটা গোল ওপেন কি করতে আমার হবে, লিগ্যালি ডোরটা আলটিমেটলি ওপেন গোলটা হবে। কি আলটিমেটলি গোলটা হচ্ছে আমার আলটিমেট গোল হলো ফাইন্যান্সিং, এই সেক্টরটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য, ডেভেলপ করার জন্য, ইকোনমিক্স, এবং রাইট রাইট আমাদের এখানে ইকোনমিক দেওয়া রাইট হচ্ছে। ইকোনমিক I আপনি do যদি agree with you, man. This is economically impacting on us, but the door is legal. Legality is your main door. Then to enter the to get the advantage. আপনি যখন পয়েন্ট আউট করবেন না আপনি একাধিক পয়েন্ট আউট করবেন না তখন পয়েন্ট আউট করতে গেলে আপনি ইকোনমিক সাইডটা বেশি আসবে আপনি তো একটা জিনিসকে দুই দিকে দেখাইতে পারেন বাট আপনি যখন রেশিও ওয়াইজ যাবেন আপনি যখন ভেরিয়েবল করবেন আপনার কিন্তু দেখাবে যে আপনি পারপাসটা কি সাব করতেছে আপনার পারপাসটা সাব করতেছে কিন্তু ইকোনমিক বেনিফিট আপনি Exactly. একটা That is my সেক্টরকে purpose. আপনি যখন That একটা is সেক্টরকে my ডেভেলপ purpose. করতে যাবেন তখন আপনার কিন্তু এইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে আপনি কোনো কিছু সংসদে পাস ছাড়া করতে পারবেন না কোনো কিছু এসআরও এই ছাড়া যে করতে পাঁচটা, পারবেন না এটাই তো ভাইয়া, আমি তো এটাই হ্যাঁ বলছি। সো আপনাকে 5 দিতে হবে, দেন আপনি ইকোনমিক্যাল বেনিফিটস আপনি পাচ্ছেন। অর্থমন্ত্রী যখন আপনার কোনো কিছু পাস করে আপনি তো সেটা তো সেটাই বলছেন যেটা আমি বলছি ভাইয়া। সো আপনাকে না লিগ্যালিটিটা আচ্ছা ভাই, পেতে হবে। এক্সকিউজ মি, একজন একজন করে বলেন না ভাই, আমি হ্যাঁ ঠিক বুঝতেছি তো, আছে, আমরা তো আর্গুমেন্ট তো ভালো আপনাদের, আমি তো ইচ্ছা সাইমন, করে আপনি ওদের বলেন দিচ্ছি। স্যার আর যে আর কে আছেন আম- এটাতে সলিউশন আমি টানতে আমি পারবেন? স্যার আমি স্যার নেক্সট পেজে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। এখানে কিন্তু আমরা এনভায়রনমেন্ট বিষয় নিয়ে কথা বলছি, ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট, যেটার মধ্যে আমরা 6টা উপাদান, তার মধ্যে ইকোনমিক যে উপাদানটা আমরা ধরতেছি, এটা কিন্তু আমার দেশের ওভারঅল ইকোনমি, আমার ইকোনমিটা কেমন, আমার গ্রোথ, জিডিপি গ্রোথ কেমন, রাইট, আমার কি জানি বলে ইকোনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কতটুকু স্ট্রং আছে, মানে লেদার এটার সেক্টরের এনভায়রনমেন্ট। জন্য এখানে আপনার কি, ইকোনমি কিভাবে হ্যাঁ, ইম্প্যাক্টেড হবে, ইকোনমির এখানে জন্য। কিন্তু ইকোনমিক ওভারঅল, বেনিফিট পাচ্ছি নট কিনা, আ স্পেসিফিক সাইট। এখানে কিন্তু ইকোনমিক বেনিফিট পাচ্ছি কিনা বা পলিটিক্যাল বেনিফিট পাচ্ছি কিনা এইটা না, বেনিফিটের বিষয়টা আসতেছে না, এনভায়রনমেন্টটা কেমন। আমার মনে হয় টেস্টারটা এক্স্যাক্টলি, আমাদের এই দ্যাট জিনিসটা ইজ মাই ডিসকাস পয়েন্ট, করাইতেছে যে দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। এনভায়রনমেন্টটা কেমন। এটা তাহলে স্যার লিগ্যাল এনভায়রনমেন্ট, কারণ আমাকে যখন একটা লিগ্যাল সুবিধা দিচ্ছে, কাস্টমসে আমার ঝামেলা কম হচ্ছে, কাস্টমস ডিউটিতে আমি আসতেছি, এটা একটা লিগ্যাল অপশন থেকে যখন আমি ফ্রি এটা ওয়ান পাচ্ছি, টাইপ অ্যাপ্রিসিয়েশন, গভর্নমেন্ট থেকে অ্যাপ্রিসিয়েশন, আপনাকে লিগ্যালিটি দিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েশন করতেছে যে হ্যাঁ যেমন তুমি এখন গভর্নমেন্ট এর ডিউটি ফ্রি আগে ইম্পোর্ট করো। 17 জানুয়ারিতে উনি ঘোষণা করলো যে এটা আমাদের জাতীয় প্রোডাক্ট বা এরকম একটা কিছু অ্যানাউন্স করছে, এবং এটা 4-5 সালের জন্য একটা স্পেশাল স্যার ফোকাস দেওয়া হয়েছে ব্র্যাকের এই যে সেক্টরটার এসআরওটা উপর। দিল স্যার রিসেন্ট কবে, এই তো 14 না 13 তারিখে, যে ব্র্যাকের যে এসআরওটা দিল, তারা 29 সাল পর্যন্ত যে ট্যাক্স ফ্রি বা ট্যাক্স এক্সেম্পটেড, ওইটাও তো স্যার এটা লিগালি বৈধতা দেওয়ায় না, তাদের সেভিং হচ্ছে। ব্যাংক না গ্রামীণ ব্যাংক? হ্যাঁ, তো লিগালিটি দেওয়ার কারণেই তো এটা হচ্ছে। সো আগে তো লিগালিটি, তারপর আমাদের ওভারঅল দেশের ইকোনমিতে ইম্প্যাক্ট করবে। স্যার নাও উই আর ওয়েটিং ফর ইউর কমেন্টস স্যার। স্যার আমি কি একটু তাহলে বলতে স্যার পারি স্যার? লাস্টের আমি কি বলবো স্যার? বাংলাদেশ হ্যাঁ বলেন বলেন ক্যাশ বলেন, আমি খুব ইনসেনটিভ, মজা পাচ্ছি, স্যার বলেন। তাহলে ক্যাশ স্যার ইনসেনটিভটা কি হবে? ডিরেক্ট আমি তো বলতেছে যতদূর ফাইন্যান্সিয়াল জানি স্যার, বেনিফিট। যে কোনো ধরনের মুক্ত বাণিজ্য করতে গেলে যে আমরা টেরিফ, ডিউটি, এই ধরনের কোনো যখন সুবিধা দেওয়া হয় তখন ওটাকে ইকোনমিক্যাল বেনিফিট বলা হয়। জি স্যার, ইকোনমিক বেনিফিটটা আমি এসআরও বা বিভিন্ন ভাবে লিগ্যাল ফর্মে দিচ্ছি, বাট বেনিফিটটা তো আমি ইকোনমিক্যাল বেনিফিট দিচ্ছি। আমার বেনিফিটটা ইকোনমিতে ওইটা তো আমার ভাইয়া কন্টেস্ট, বেনিফিট, বাট দিতেছি কিভাবে? দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন, যে দিচ্ছি কিভাবে? লিগালি আমি তাকে দিতেছি। সো একটা লিগালি কেন জিনিস দিতেছি? তাকে একটা জিনিস অ্যাডভান্টেজ আমরা দেওয়ার জন্য। বুঝতেছি ভুল এনভায়রনমেন্ট জিনিসটাই আমরা বুঝতেছি ভুল আপনি যে জিনিসটা দিচ্ছেন একটা সিচুয়েশন দিচ্ছেন যে জিনিসটা আপনি ক্রিয়েট করতেছেন সেটাও একটা এনভায়রনমেন্ট আপনি একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করতেছেন ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে আপনার লিগ্যাল অপশন আসতে পারে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে আপনার অনেক কিছুই আসতে পারে আপনার এনভায়রনমেন্টটা তো সামগ্রিক একটা বিষয় আপনি একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতেছেন এখানে আপনার লিগ্যাল ওয়ে দিয়ে শুরু হইতে পারে এটা আলটিমেটলি গোল ইকোনমিক হইতে পারে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যখন একটা জিনিসকে সার্ভ করতেছেন ওভারঅল সিনারিওতে আপনার এটা এনভায়রনমেন্টালিও যদি আপনি বলেন এটা ইকোনমিক্যালি বেনিফিটটাই সার্ভ করতেছে আপনি বেনিফিট বলেন আপনি কি লিগ্যাল কোনো বেনিফিট পাবেন আপনি ভাইয়া লিগ্যাল আপনি একটা বিষয়টা বুঝেন ধরেন একটা জিনিস একটা ফ্যামিলিতে একটা জিনিস আপনি ইনিশিয়েটিভ নিলাম
তো এটা পারপাসটা আলটিমেটলি কি আমার ফ্যামিলি উন্নয়নের জন্য, আমার পরিবেশ, আমার ফ্যামিলি পরিবেশটাকে ডেভেলপ করতেছে। এখন ওই যে পারপাস বেনিফিটটা যে পরিবেশ ডেভেলপ করতেছে, এটাও কিন্তু একটা ইনভায়রনমেন্টের পার্ট। ইনভায়রনমেন্ট তো একটা সামগ্রিক, ইকোসিস্টেম তো একটা সামগ্রিক বিষয়। আপনি বেনিফিটটাকে ইনভায়রনমেন্টের বাইরে দিয়ে দিতে চাচ্ছেন, এটা তো মানে স্যার আমার একটা কোশ্চেন, আমরা যত ট্যাক্স এক্সেম্পটেড পাই এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে, এটা তাহলে কি হবে? ইজ ইট লিগ্যাল বেনিফিট অর ইকোনমিক বেনিফিট? এটা হচ্ছে আপনার আপনি যখন ট্যাক্স এক্সামতে পাচ্ছেন আচ্ছা, আপনার আমরা কোন লাইন নিয়ে জানি ঝগড়ায় জড়িত হয়েছি? স্যার আমরা ঝগড়া করতেছি না লেদার স্যার, আমরা সেক্টর কথা বলতেছি। কনসেনট্রারি এখানে ফাইন্যান্স সুন্দরভাবে ডিউটি ফ্রি, বলছে মানে ডিউটি ফ্রি কনসেনশনারি যেটা আর কি, ফাইন্যান্সিং, কনসেনশনারি ফাইন্যান্সিং। হ্যাঁ, ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট, এটা নিয়েই মানে The লাস্ট leather প্যারাটা নিয়ে sector আমাদের এইখানেই কিন্তু লেখা enjoys আছে concessional কনসেনসারি financing. ফাইন্যান্সিং। এই কনসেনসারি ফাইন্যান্সিং তো ইকোনমিক বেনিফিট, ইকোনমিক ইনভায়রনমেন্ট। কোথায় লেখা ফাইন্যান্সিয়াল আছে? বেনিফিট নামে তো Stop, কোনো হেড ভাইয়া নাই। প্লিজ স্যারকে একটু বলতে দেন স্যার। এই যে নেক্সট প্যারাতে লেদার সেক্টর এনজয়স কনসেশনাল ফাইন্যান্সিং। ও, এই যে কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং লেখা যে, জি স্যার। ও তো কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং নিয়ে লেখা। হ্যাঁ স্যার, ওই প্যারাটা নিয়ে আমাদের ডিবেট আমরা শুরু এই হয়েছে। যে the government has declared leather industry as a third sector with considerable growth, investment and export earning potential. Prime Minister has announced leather products as a product of the year 2017. এই প্যারা না স্যার, এই প্যারাটা স্যার আমরা একেবারে লাস্টে পলিটিক্যাল লাস্টে সায়েন্স স্যার, এটা জয়েন পরের করি। 5-year plan of the government of Bangladesh is especially focused on leather sector as a highly potential export sector after ready-made garments. It is now growing at a healthy pace and growth rate is expected to accelerate with new factories coming into operation, growing interest of foreign investor in the footwear sector. Leather sector enjoy concessionary financing, duty-free import for all type of raw material, machineries, concessionary duty on export of specified machinery, right? This is the line, right? Yes sir. So someone with legal issues, someone with financing issue, right? জি স্যার। ইকোনমিক ইস্যু। Economic issue, right? স্যার এখানে আচ্ছা, টেকনোলজিক্যাল ইস্যু তো হইতে পারে স্যার। যারা লিগেল ইস্যুতে আছেন তাদের গ্রাউন্ড কি? স্যার গ্রাউন্ডটা হচ্ছে যেহেতু সরকার আমাকে একটা সুবিধা দিতে চাচ্ছে, আমি ফাইন্যান্সিং বেনিফিট পাচ্ছি, ইকোনমিক্যাল বেনিফিট অথবা ফাইন্যান্স বেনিফিট পাচ্ছি, কিন্তু সরকার তো আমাকে একটা লিগ্যাল মানে একটা আইনি সহায়তা দিচ্ছে। লিগ্যাল পাচ্ছেন, এটা আপনার রাইট, আমার একটা রাইট। সরকার যদি এটা আমাকে না দিত তাহলে তো আমি ইকোনমিক্যাল বেনিফিটটা পাইতাম না। সরকার যদি এটা আইন না করতো, যদি এসআরও দিয়ে যদি ডিউটি ফ্রি না করতো র ম্যাটেরিয়াল মেশিনারিজ গুলা, তা না হলে তো আমি ইকোনমিক বেনিফিটের কথা আসতোই না। ধরেন আপনি এরশাদ, ধরেন আপনি এরশাদ, ধরেন মৌসুমী খালেদা জিয়া, ওকে স্যার, ধরেন শেখ হাসিনা কারে বানাবো? স্যার আমাকে বানান নিয়াজ। ছেলে মানুষ শেখ হাসিনা কেমনে বানাবে? তারেক জিয়া বানান স্যার। তারেক জিয়া বানালে হবে না, খালেদা জিয়া বানাইছি। শেখ হাসিনা কে হবেন বলেন? এই মেয়ে আছে কে আর? শেখ হাসিনা কেউ হইতে চাচ্ছে না, দেখছেন? কেউ এখন হতে চাবে না আর কেউ হইতে চাচ্ছে না শেখ হাসিনা স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, মৌসুমীর এক হাতে খালেদা জিয়া, মৌসুমীর আরেক হাতে শেখ হাসিনা। হ্যাঁ, আচ্ছা এরশাদ সাহেব, জি স্যার, শেখ হাসিনা লেদার সেক্টর বেনিফিট দিচ্ছে, আপনি এরশাদ সরকার আমলে কি আপনিও দিবেন লেদার সেক্টর? অবশ্যই স্যার, যেহেতু এটা আমার একটা গ্রোয়িং কনসার্ন, আমার ইকোনমির জন্য, আমার ফিউচার ইকোনমির জন্য এটা একটা গ্রোয়িং কনসার্ন, সো সেই হিসাবে তো আমাকে অবশ্যই দিতে খালেদা জিয়া হবে কি করবেন? যদি আমি একজন গুড ওয়েল গভর্নমেন্ট হইতে চাই। খালেদা জিয়া কি করবেন? দিবেন না দিবেন না? এই মৌসুমে আপু আপনি তো খালেদা জিয়া শেখ হাসিনা দুইজনই, কথা বলেন। কই মৌসুমী আছে না চলে গেছে? স্যার আমি আছি। খালেদা জিয়া কি দিবেন লেদার সেক্টরে সিমিলার বেনিফিট না দিবেন না? অফ কোর্স দিব স্যার।
আহ, হ্যাঁ, আপনারা খুবই নাই বুঝছেন, কোমলমতি প্রাণ, সেই জন্য একজন ভালো লাগে আরেকজনে দিয়ে দেন। কিন্তু রাজনীতি, ডিপ্লোমেসি যেটা দুই রকম। নিজের বেনিফিট থাকলে দিয়ে। আহ, কোন গভর্নমেন্টের প্রায়োরিটি হবে গার্মেন্টস সেক্টর, কোন সরকার প্রধানের প্রায়োরিটি হবে লেদার সেক্টর, কোন সরকার প্রধানের প্রায়োরিটি হবে এগ্রিকালচার সেক্টর, তাই না? সো জি স্যার, সেক্টর এরকম একটা বেস পলিটিক্যাল ইস্যু প্রিভিলেজ থাকে। নরমালি পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের কারণে আসে। কোন পলিটিক্যাল পার্টির কোন লোক আহ, বুলবুল হোসেন ভাই, বুলবুল হোসেন ভাই, যে কোন কোন পলিটিক্যাল পার্টির আপনার কোন মাইক থেকে লোক শব্দ আসছে। পাওয়ারে আসে, তার মাইন্ডসেট তার ভিশনের উপরে আসলে সেক্টর নির্ভর করে। সো আপনারা লেদার সেক্টরের যে কনসেশনারি বেনিফিট দেখছেন, এই বেনিফিট গুলো নিশ্চয়ই এখন দেখছেন না, তাই না? তো এই লেদার সেক্টর যে কনসেশনারি বেনিফিট এনজয় করে, এইটা যদি এক্সারসাইজ করে দেশের ইকোনমি গ্রো করবে, বাট এই সিদ্ধান্তটা মূল লাইক আসবে হচ্ছে পলিটিক্যাল ডিসিশনে। হ্যাঁ, এটা ইকোনমিতে আপনার নিলে অনেক ঘুরিয়ে লিখতে হবে, আর লিগেলে তো নেয়ার কোনো সুযোগই নাই। লিগেলে শুধু নিতে পারবেন জি স্যার। যখন সার্টেইন কোনো ইন্ডাস্ট্রি রুল থাকবে যেটা আপনাকে মেনে চলতে হবে, যেটা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেট হয়, যেখানে কান্ট্রি ল অফ ল্যান্ড স্পেসিফিক বলে দিবে। শুধু ওই সমস্ত জায়গাগুলো আপনারা লিগেলে আনার চেষ্টা করবেন। যেমন ধরেন লেদার সেক্টর এনজয় কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং, ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট for all types of raw material and machineries, concessionary duty on import specified machinery। হ্যাঁ, তো এটা একটা বেনিফিট ফ্যাসিলিটি এনেবল করা। তো এটা আপনি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে না নেওয়াটাই ভালো। আপনি যেহেতু এটা আপনাকে একটা বেনিফিট দিচ্ছে, আপনি এটা পলিটিক্যালে তো অবশ্যই বলবেন, আপনি বড় জোর টানতে পারবেন ইকোনমিতে, এটা একটা সিগনিফিক্যান্ট ভূমিকা রাখবে যদি লেদার সেক্টরের কন্ট্রিবিউশনটা স্ট্রং হয়। হ্যাঁ, লিগেলে নরমালি ওই সমস্ত বিষয়গুলো আনবেন যেখানে আপনাকে আইনের প্যাচে ফেলতে চাচ্ছে, আইন দিয়ে রেগুলেট করতে চাচ্ছে, এই সমস্ত বিষয়গুলো লিগেলে নেয়ার বেশি চেষ্টা করবেন। আপনাদের লজিক খুবই ভ্যালিড, যে একটা এসআরও পাবলিশ হইছে, এসআরও দিয়ে প্রোডাক্ট আনবে, প্রোডাক্ট যাবে, এসআরও ইজ নট অ্যান লিগ্যাল ইস্যু। এছাড়াও একটা বেনিফিট ফ্যাসিলিটি এক্সারসাইজ করার জন্য আপনাকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে, এটার সাথে লিগ্যাল কমপ্লায়েন্সের কোনো সম্পর্ক নাই। হ্যাঁ, তো আপনি নরমালি করবেন, যেমন ধরেন লেদার সেক্টরের জন্য ধরেন এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড টেকনোলজি একটা বড় রিস্ক। সো এটা হয়তো আপনার লিগ্যাল ফরমেশনের ভিতরে আসবে। আপনি যেমন যখন কোনো টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করবেন, তখন এনভায়রনমেন্ট হ্যাজার্ড নেস কতটুকু আছে ওই এনভায়রনমেন্টের ভিতরে, ওই টেকনোলজির ভিতরে, এটা আপনাদেরকে দেখতে হবে। ওটার কারণে আপনার লিগ্যাল কনসিকুয়েন্স অ্যারাইজ করবে। মানে আপনি লিগ্যাল ইস্যুতে আনবেন যে সমস্ত কারণে আপনি লিগ্যালি এক্সপোজড হবেন, রেগুলেটরের কাছে, কাস্টমারের কাছে বা কারো কাছে লিগ্যালি এক্সপোজড হবেন। নাম্বার 2 হচ্ছে ধরেন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। যেমন ধরেন লেদারের ওয়েস্ট আমাদের নদী, রিভার এগুলাকে পলিউট করে। তো এই সমস্ত জায়গায় আপনারা বেশি ফোকাস করবেন লিগ্যালের জায়গাটাতে। হ্যাঁ, যখন কোথাও কিছু পাবেন না, এই ধরনের দুই একটা পয়েন্ট পাইলে আপনি নিতে পারেন। বাট ধরেন কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং, কোন একটা কাস্টমস ফ্যাসিলিটি, এটা একটা পলিটিক্যাল ডিসিশন হয়, গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট বেরি করবে, এক এক গভর্নমেন্ট এক এক সেক্টরে দিবে। তো এই পেনিট্রেশনের কারণে হয়তো ওভারঅল ইকোনমিতে একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে। সো কিছুটা আপনি ইকোনমিক সাইডে আনতে পারেন। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো লিগেলে অ্যাভয়েড করাটাই ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি একটু বলবো। হ্যাঁ,
স্যার এখানে বলা আছে যে লেদার সেক্টর এনজয়স কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট, মানে এই ডিসিশনটা অলরেডি পলিটিক্যালি নেওয়া হয়ে গেছে। যখন হ্যাঁ আমি ডিসিশনটা পলিটিক্যালি অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে, অনেক দিন ধরে এটা ওরা এনজয় করতেছে, তো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা নো মোর আর পলিটিক্যাল আমার কাছে মনে হচ্ছে না, কারণ অলরেডি এই সেক্টরটা কনসেশনারি সুবিধা পেয়ে আসতেছে। তো আমার পেয়ে আসার ফলে যেটা হইতেছে, এখন ও যে ফেজটাতে আছে ইকোনমিক ফেজটাতেই আছে, কারণ সে এই ফেজটা সুবিধাটা পাচ্ছে ইকোনমিক, এবং এটা অ্যাপ্লাইড তো ইকোনমিকে আছে, এবং তার প্রোডাক্টিভিটিতেও এটা মানে মানে রেজাল্টটা চলে আসতেছে। তো আমরা যদি মনে হয়, আমার কাছে আমার পার্সপেক্টিভে আমি যদি এটা ইকোনমিকে দিই, তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আমি মানে বুঝতেছি এইটুকুই আর কি স্যার। ভাইয়া আপনারটা ঠিক আছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিক্লেয়ার্ড, আমরা যদি উপরের প্যারাটা দেখি সেখানে কিন্তু একটা প্ল্যানও নিয়েছে। প্রাইম মিনিস্টার মানে হ্যাজ আমি একটু কারেকশন করি, হ্যাঁ আগে যে বলতেছিলেন তোমার নামটা কি? খায়রুল বাশার ভাই বলছিলেন স্যার। খায়রুল বাশা স্যার, খায়রুল খায়রুল বাশা, বাশা। হ্যাঁ। তো আহ, মানে কোন একটা সিনারিও এইভাবে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই যে কোন একটা বেনিফিট লং টার্ম ধরে চলে আসছে, সেই কারণে এটা পলিটিক্যাল না, তাই না? একটা গভর্নমেন্ট, আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট কত বছর ছিল? 15 ইয়ার্স। এটা লম্বা সময় ধরে ধরেন ওদের যেই ধরনের পলিসি কনসিস্টেন্টলি অ্যাপ্লাই করছে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। সো আমাদের কনসিস্টেন্টলি কোনো পলিসি অ্যাপ্লাই করার মানে এই না যে এটা নো মোর পলিটিক্যাল ডিসিশন। কনসিস্টেন্টলি কোনো পলিসি যখন অ্যাডাপ্ট হয় তখন এটা খুবই অবভিয়াস কেস যে সিমিলার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টেকিং ওভার দ্য রোল। হ্যাঁ, সো সেক্ষেত্রে আপনাকে আসলে চিন্তা করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পলিটিক্স এন্ড ইকোনমিক। ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টর গুলো কি ধরনের হয় আমরা একটু আলাপ করি, হ্যাঁ, তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পরিষ্কার হওয়া দরকার। ইকোনমিক ফ্যাক্টরের ভিতরে কি আসে? ধরেন জিডিপি গ্রোথ, আর ইন্টারেস্ট রেট, আর ফান্ড অ্যাভেলেবিলিটি, আর ফরেক্স, আর হেজিং, আর কি আসবে? ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টও তো হতে পারে স্যার। হ্যাঁ ওই তো বললাম, এফডিআই, ধরেন এফডিআই আসতে পারে, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। আর কি আসে বলেন? এফডিআই অনেকটা আবার পলিটিক্যালের সাথেও লিঙ্কেজ। সো এই সমস্ত বিষয়গুলো মেজরলি আসবে, তাই না? হ্যাঁ, এখানে একটা স্যার ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে এইটা কিন্তু স্যার আমরা এই কোনো পলিটিক্যালি ডিসিশন নেই না, এটা হচ্ছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার যেটা থাকে তার ভিত্তিতেই আমরা একটা মুক্ত বাণিজ্য বা বাণিজ্য নীতির কারণেই আমরা এই জিনিসগুলো ডিসিশন, যখন একটা বাণিজ্য নীতির আন্ডার এগুলো চলে আসে তখন ওটাকে আমাকে ইকোনমিক্যালি চিন্তা করতে হবে স্যার। আচ্ছা ধরেন আপনি কনসেশনারি বেনিফিট দিলেন, আপনার এটা ইকোনমিতে কি হেল্প করবে বলেন? কোথায় হেল্প করবে? ইকোনমিকের কোন কম্পোনেন্টে হেল্প করবে? মানে আপনাদের কাছে ইকোনমিক মানে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে। ধরেন কোন একটা বেনিফিট হইলে ইকোনমিক হবে, এরকম হয়? এখানে বেনিফিটটা ইস্যু নেই, ইস্যুটা বলা হচ্ছে যে লেদার সেক্টর ইজ দ্য সেকেন্ড হাইয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রি। এখানে বলা হচ্ছে হ্যাঁ যে রেডিমেড গার্মেন্টস এর পরে আমরা লেদারকে মনে করতেছি যে সেকেন্ড, আমাদের কাছে একটা রেমিটেন্স আসার মতো একটা সম্ভাবনাময় খাত। বাট এই এটা কি খাতটাকে কোনো আপনার কোনো অবভিয়াস নাম্বার আছে যেটা দিয়ে আপনি ইকোনমি ক্যালকুলেট করতে পারবেন? এটা তো নিউমেরিক্যাল ফ্যাক্টর বলা মুশকিল, এটা হ্যাঁ, আমার নিউমেরিক্যাল ফ্যাক্টর কিভাবে বলা যাবে না। আনবেন বলেন? জি স্যার, এটা আনা অসম্ভব। ইকোনমিক্যালি কিভাবে আনবেন বলেন? আপনি একটা বেনিফিট এনেবল করেছেন, বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে ধরেন পলিটিক্যাল পার্টিতে যিনি বসে আছে ওনার বংশের ভিতরে 4 জনের লেদার ইন্ডাস্ট্রি আছে, সো এখানে বেনিফিট দিয়ে দিছে। এমনও তো হতে পারে যে আপনার পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সের, আপনার বড় ধরনের ইনফ্লুয়েন্স আছে, আপনি লেদার সেক্টরকে প্রমোট করতেছেন, হতে পারে না? হতে পারে স্যার। তো আমি আপনাদেরকে যেটা বলছি যে আহ, আমার আমার অপিনিয়ন যদি বলেন এবং আমার প্রুডেন্ট যদি আমি বলি, ইট ইজ মোর ফিট ইন দ্য পলিটিক্যাল সেগমেন্ট। অনেক কিছু বলে কয়ে আপনাকে হয়তো ইকোনমিকে আপনি আনতে পারবেন। ইকোনমিকে আনতে পারবেন শুধু একটা গ্রাউন্ডই, সেটার অ্যান্সার প্যাটার্ন যদি আপনি চেঞ্জ করেন, যে লেদার সেক্টরে এই ধরনের বেনিফিট এনেবল করার কারণে যদি প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করে, দেন মে ডাইরেক্টলি হেল্প টু
improve our country's জি GDP. স্যার, প্রোডাক্টিভিটির কথাই বলছিলাম। তো এইরকম একটা লাইন দিয়ে আপনি খুব ইনডাইরেক্ট প্যাটার্নে আপনি চাইলে একটা লাইন অ্যাড করতে পারবেন, বাট আমার সাজেশনস হবে যে কোনো সেক্টরকে প্রমোট করা গভর্নমেন্টের সাথে বেরি করে। যেমন ধরেন আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট ইউএস এর সাথে টানাপোড়ান ছিল, ইন্ডিয়ার সাথে বেটার। বিএনপি গভর্নমেন্ট এর সাথে বেটার, এর সাথে খারাপ। সো আপনারা সবসময় দেখবেন পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের সাথে ডিপ্লোমেসি ডাইরেক্টলি রিলেটেড, ডিপ্লোমেসির সাথে ইন্ডাস্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড, কারণ ফরেন ইনভেস্টররা কোথায় ইনভেস্ট করবে এটা ডিপেন্ড করে ওই গভর্নমেন্টের সাথে কোন কান্ট্রির ডিপ্লোমেসি কিরকম এবং তারা কোন ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করতে চায়। সো এই 4-5টা সেন্টেন্সকে যদি আপনি মাথায় রাখেন, তাহলে আমার বিবেচনায় যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং, ডিউটি ফ্রি ফ্যাসিলিটি, কনসেশনারি রেট, কোনো প্রিভিলেজ রেটে বেনিফিট দেয়া, দিজ আর অল দ্য পলিটিক্যাল ডিসিশনস। সো ইট ইজ বিকজ অফ পিপল। কারণ কোন দেশের পলিসি কখনোই আপনার ধরেন 100% কনসিস্টেন্ট না, শুধু ইয়ে ছাড়া ম্যান টু ম্যান আসলে দেখবেন যে পলিসি রিভাইজ হয়ে যায়। এই গভর্নমেন্ট আসলে দেখবেন যে এইখানে ফ্যাসিলিটি দেয়, আরেক গভর্নমেন্টের একই পার্টির ডিফারেন্ট লোক আসলে দেখবেন আরেক ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করে। তো এই ধরনের বেনিফিট গুলি ইউজুয়ালি পলিটিক্যাল হয়ে থাকে, বাট এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে যদি আপনার জিডিপি কে ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করে, আপনি যদি এরকম কোন রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারেন, সেক্ষেত্রে ছোট্ট একটা লাইন হয়তো আপনি ইকোনমিক্যালি লিখতে পারবেন। বাট আমি আপনাদেরকে এনকারেজ করব এই ধরনের পয়েন্ট আপনারা পলিটিক্যাল সিচুয়েশনেই বেশি কভার করবেন। হ্যাঁ, এবং আমার যতদূর মনে পড়ে আপনাদের সাজেস্টেড অ্যান্সারও একই কথাই বলবে, আই হোপ সো। আচ্ছা, তারপরে আমরা তাহলে আসি আপনার মৌসুমী বলুন। নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে না। মৌসুমী অনেক ফাইটিং করতেছিল লিগেলি যাবে, লিগেলে যাওয়ার তো কোনোই সুযোগ নাই মৌসুমী। আই এম সরি ফর দিস। আচ্ছা, তারপরে হ্যাঁ মৌসুমী, তারপর আমরা বলি কোথায় আছি। Sure, sir. Sir, go it up, sir. হ্যাঁ, এই লাইনটা হুবাহুব লিখে দিবেন পলিটিক্সে, একদম হুবাহুব, Sir. একদম কাট টু কাট। এই যে দেখেন, as per export policy 2015 to 18, credit rescheduling facilities will be provided to Sikh leather industries through policy support. Do you think it's a legal matter? It's a political call, clearly you see. Credit rescheduling কখন দেয়? সবাইকে দেয়? না স্যার, বুঝতে পারতেছেন? স্পেশাল কিছু সেক্টরকে দেওয়া হয়। স্পেশাল কিছু সেক্টর কি দেয় এবং this is not usual case, হ্যাঁ? This is sometimes very unusual. So আপনাকে রিলেট করতে হবে through policy support. It doesn't mean it's a legal issue, হ্যাঁ? Policy support means it's a political things that the party has decided to facilitate a specific segment for anything. Literally হতে পারে এটা শিখ উঠাইতে চায়, হতে পারে তার অন্য কোনো এজেন্ডা আছে, বাট দিজ আর পলিটিক্যাল ডিসিশনস। হ্যাঁ, এটাই আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে স্যার কোনো জায়গায় যদি আমরা পলিসি সাপোর্ট পাই তাহলে আমরা কি পলিটিক্যাল ডাইমেনশনের মধ্যে এটা রেখে দেবো না? এইটা তো ভাই এইভাবে বলা তো মুশকিল। সেন্টেন্সের প্যাটার্ন দেখেন, ইউজুয়ালি পলিসি রিলেটেড সাপোর্ট যদি হয়, এইটা পলিটিক্যাল ইস্যুতে আনাটা যুক্তিযুক্ত, বাট একটু সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলির দিকে একটু খেয়াল রাখেন। হ্যাঁ, কোন আঙ্গিকে পলিসি সাপোর্ট বলা আছে। মৌসুমী, Yes, sir. এই যে ধরেন রিশিডিউলিং ফ্যাসিলিটিজ একটা শব্দ আছে, দেখছেন? ক্রেডিট রিশিডিউলিং ফ্যাসিলিটিজ। Yes, sir. হ্যাঁ, এইটুক দেখলেও বোঝা যায় যে ধরেন এটা পলিটিক্সে যাবে, কোনোই সন্দেহ নাই।
Yes, sir. হ্যাঁ Start করি। হ্যাঁ Government has a plan to set up 2 more leather industries estates, one each in Rajshahi and Chittagong. এটা কি সিদ্ধান্ত বলেন? Sir, এটা political. হুম Reflects the importance the government attaches to the development of the industry. তো The এটা তো plan- আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে এরকম রিজিউনে আপনার ধরেন ইয়ে করলে আপনার তো জিডিপি বাড়বে, তো এটা তো ইকোনমিকেও আসার কথা, কেন আসবে না? Sir, state of government থেকে is the politically. আমি যদি আপনাদের আগের লজিক অনুযায়ী যাই সেক্ষেত্রে তো এটা ধরেন এই যে দুইটা রিজিয়ন করবে চিটাগং এ আর ইয়েতে, এটা Econo- তো economic ইকোনমিতে গ্রো করবে, হ্যাঁ economic ইকোনমিতে গ্রো impact. করবে, তো ইকোনমিতে আসবে না কেন? স্যার ওটা ফিউচার, ওই যে আমরা একটা তার মানে এটা টার্ম পলিটিক্যাল পড়ছিলাম। ডিসিশন, কারণ রাজশাহী এবং চিটাগং এ কেন, নিশ্চয়ই তার ওই পলিটিক্যাল পার্টির কোনো স্পেসিফিক অ্যাসেসমেন্ট বা এজেন্ডা তো থাকবেই এটার পিছনে, তাই না? Yes, sir. সো দিস ইজ So দ্য the পলিটিক্যাল ইস্যুস। আমরা যে সিনারিও প্ল্যানিংটা করেছিলাম, তো Right. আপনি যদি ওই স্টেজে চিন্তা করেন তাহলে এটা সিনারিও প্ল্যানিং এর পর্যায়ে চলে যায়, বাট যদি এনভায়রনমেন্টালি চিন্তা করি ইনিশিয়াল স্টেজে, দেন এটা চলে যাবে পলিটিক্যালি। হুম রাইট। The plan is indeed big in that the country is aiming to earn $5 million from the sector by 2021, when its total export target is going to be $60 billion. The plan is needed big in the country. So এখানে বাজেটটা করা হয়েছে স্যার, হুম but there may be a gap between the lips and the cup. Until recently, there was absence of modern technology. So এখানে technology Hmm. in tanneries, since they were established a long time ago. The newly established footwear and leather goods factories use some latest technologies like CAD, computer-aided design, and CAM, computer-aided manufacture. So এখানে স্যার completely আমি সব একটা টেকনোলজিতে। technology related বিষয় এখানে। হুম Immediate intervention is required to introduce modern cannery processing technology, particularly in respect to cleaner and resource-efficient production, chemical and solid waste management, ETP, effluent treatment plants operation, and overall operational management to meet the global demand. So, fully sir, এখানে technological use এবং এটার এই এনভায়রনমেন্টটা নিয়ে কথা হয়েছে স্যার এই প্যারাটাতে। The greatest challenge will come from the environmental concern. No industrial development can be made at the cost of environment of this tiny land. It has to be sustainable development all the way. Tannery possibly has the highest level of waste disposal among the industries. It has been said ecological. It has been reported that only about 20% of the large number of chemical used in the tanning process is absorbed by leather. The rest, 80%, is released as waste. So ecological impact, ecological environmental নিয়ে স্যার এখানে ডিসকাস করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে ট্যানারির 100% এর 20% ওটা কনজিউম করে, বাট 80% ওয়েস্টেজ হিসেবে ডিসপোজড হয়। Occupationally, health hazards among the workers of tannery industries are not only a matter of concern in developing countries like Bangladesh, but also in Western countries as well. The tannery industry related যে শ্রমিকরা আছে, ওয়ার্কার্সরা আছে, তাদের হেলথ একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যেটা কিনা শুধু বাংলাদেশে না, বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজেও এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। The tannery industries of Hazaribagh area of Dhaka city used to process some 220 metric tons of hide a day, with an associated release of 600 to 1,000 kg of solid waste for each of ton of processed hide. So, sir, এখানে এক টন লেদার প্রসেস ট্যানারিতে প্রসেস করার জন্য 220 মেট্রিক টন of hide a day with an associated release, মানে সেখান থেকে 60 থেকে 1000 কেজি সলিড ওয়েস্ট ডিসপোজড হয়।
এক টনে 600 থেকে 1000 কেজি হ্যাঁ আর টোটালি 200 to 20 মেট্রিক টন আর কি পার ডে। yes. The pollution of Buriganga River waters and the Hazaribagh locality had gone to the extreme level, and there was no other alternative left for the government but to shift the tanneries from the heart of Dhaka city. But the shifting of tanneries from Hazaribagh to Savar has become an unending tale. The government is giving fresh deadlines to tannery owners at regular intervals to complete shifting the tanneries from Hazaribagh. স্যার এখানে এনভায়রনমেন্ট মানে শিফটিং এর কথা বলা হয়েছে। স্যার এখানে এনভায়রনমেন্টের যদি চিন্তা করা হয় তাহলে তো এনভায়রনমেন্টালি আসে। এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু জি স্যার। মানে আপনি আমাদের রিভার প্লাস আপনি মানে বাঁচাতে চাচ্ছেন। জি স্যার। তো এইটা আপনারা ওই যে কিছুটা পয়েন্ট টেনে আপনি এই জায়গাটাকে চাইলে আপনি লিগ্যালও নিয়ে যেতে পারেন, যে যদি এই ধরনের মানে এনভায়রনমেন্ট হ্যাজার্ড কোনো টেকনোলজি বা কিছু দেয় তাহলে লিগ্যাল অব্লিগেশন তৈরি হতে পারে কোম্পানির জন্য। জি স্যার। আর কিছু আছে এটাতে? দেখা যাক। The delay in relocation of leather factories from Hazaribagh to Sabar has not helped the cause. Even the Sabar leather estate still faces numerous problems. Disposal of solid waste and the failure of central effluent treatment plant to run to its potential being the principal ones. The hope that the environment of the new location will ease the many mismanagement and problems facing the factory workers has not yet materialized. Additionally, a number of tannery units have allegedly started polluting the Dholeshwari River in the same way they did the Buriganga earlier. Bangladesh Supreme Court has already issued a notice to the government to ensure that the waste of the tanneries, which have been relocated to Savar from Hazaribagh to save Buriganga River, do not pollute Dholeshwari River as well. If such lapse cannot be taken care of, foreign investment, one of the key components, and technological transfer will be hard to come by. The zero tariff incentive as offered for foreign investor will be a temptation, but it has to be complicated by further facilitation of working environment. স্যার এখানে কিন্তু এসে আবার ওই লিগ্যাল বিষয়টা আপনার জুড়ে দিয়েছে স্যার, আপনি একটু দেখেন। হ্যাঁ ওইটা তো ওই যে আপনার হইলে হবেই। জি স্যার। শেষ? I am done with it, sir. বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. আচ্ছা আমি আপনাদের আগে কেসটা একটু পাঠাই নি। হ্যাঁ, তো আমি আপনাদের যেটা চাই আপনারা এটা বাসায় একবার নিজেরা একটু লিখবেন। হ্যাঁ, কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কেস এবং এটার ভিতরে এত সব ইনফরমেশন। আমি আপনাদের একটু ক্লু দিব, আমি একটা অ্যান্সার দেখাই আপনাদের একটু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব যে আপনারা আসলে কি করতে পারেন। আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের অ্যান্সারটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, আজকে দিলে অনেকেই লিখবেন না। সো স্যার অ্যান্সারের ফরম্যাটটা কি ধরনের হবে এটা যদি একটু ক্লু দিতেন আমি স্যার। দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনি লিটারেচার ফর্মেও লিখতে পারেন, আপনি পয়েন্ট ফর্মেও লিখতে পারেন। আপনাদের সাজেস্টেড অ্যান্সার যেটা দিয়েছে সেটা পয়েন্ট ফরম্যাটে লিখেছে, আপনি চাইলে লিটারেচার ফর্মেও লিখতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। হ্যাঁ, তো আমি মৌসুমীকে জাস্ট বলবো পয়েন্ট টু পয়েন্ট একটু পড়ে সবাইকে একটু আপনি আইডিয়া দেন যে আপনি যেহেতু কেসটা পড়ছেন এটা তার অ্যান্সার। হ্যাঁ, আপনি একটু পয়েন্ট টু পয়েন্ট পড়ে দেখেন আপনাদের রিকনসিলিয়েশনে ম্যাচ করে কিনা, তারপরে আপনারা এটা লিখবেন। আমি আপনাদের নেক্সট ক্লাসে অ্যান্সার দিয়ে দিব। মৌসুমী একটু ওভারভিউ দেন যে আপনি যা পড়ছেন যেরকম চিন্তা করছিলেন সেই ধরনের রিফ্লেকশনই আছে কিনা।
স্যার আমি কি ওয়ান বাই ওয়ান পড়বো নাকি আমি নিজের মতো করে বলবো, যেহেতু আমি দেখছি? বলেন নিজের মতো করেই বলেন, ওয়ান বাই ওয়ান না পড়ে নিজের মতো করেই বলেন। ওকে স্যার। স্যার ফার্স্টে আমরা এখানে পলিটিক্যাল প্যাস্টেল অ্যানালাইসিস এর ফার্স্ট থিং আমরা যেটা দেখছি, পলিটিক্যাল বিষয়টা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পলিটিক্যাল বিষয়ের মধ্যে আমরা গভর্নমেন্টের যে ইনিশিয়েটিভস গুলা ছিল, গভর্নমেন্ট যে এনকারেজ করেছে, তারপর এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুতে গভর্নমেন্টের যে ইম্প্যাক্ট ছিল, এছাড়াও লেদার প্লাস আরএমজি সেকশনকে আরো বেশি এনহ্যান্স করার জন্য যে স্টেপস গুলা নিয়েছে, তাদের কাস্টমস বা বিভিন্ন ডিউটি ফ্রি করেছে, প্লাস এনভায়রনমেন্টের চিন্তা করে হাজারীবাগ থেকে সাভারে মুভ করেছে, চিটাগং সহ অন্যান্য জায়গাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট তৈরি করা। এই যাবতীয় বিষয়গুলো আমরা ওই প্যাসেজে যেটা পড়েছি, এখানে জাস্ট ওইগুলাই পয়েন্ট আকারে ওয়ান বাই ওয়ান স্যার পিক করা হয়েছে, আমি যতটুকু অ্যাট এ গ্লান্স দেখছি স্যার। প্রত্যেকটা বিষয় ওখান থেকে পিক এক্সপেকটেশনের করে। সাথে ম্যাচ করে। ইয়েস স্যার, 100%। ওখানের পয়েন্ট গুলাই স্যার এখানে পয়েন্ট আউট করা হয়েছে, মানে প্যারাটা পয়েন্ট আউট করা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এবার ইকোনমিক্যালে গেলাম। আপনারা যে পয়েন্টটা নিয়ে আর্গুমেন্ট করছিলেন সেটা হলো এই যে লেদার সেক্টর এনজয় কনসেশনারি ফাইন্যান্সিং, ঠিক আছে? জি স্যার। ইকোনমিক্যাল। স্যার ইকোনমি এখানে আমরা জিডিপি নিয়ে এবং বাজেট নিয়ে বলা হয়েছে, এবং কেন ইনভেস্টমেন্টের বিষয়টা, ফরেন ইনভেস্টররা কেন এখানে ইনভেস্ট করবে, তার ইকোনমিক্যাল বেনিফিটস গুলা কি ছিল, বা লুক্রেটিভ হওয়ার, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট লুক্রেটিভ হওয়ার পিছনে এর কারণগুলা কি ছিল, এই বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরেছি স্যার। যা দেখছি তো পুরোটাই মনে হচ্ছে না ওখান থেকেই কপি করা, মানে ওখান থেকেই আহ, নেওয়া হয়েছে আর কি। স্যার লিটারেচার ফর্ম বলতেও এই 6টা পয়েন্টের আন্ডারে 6টা প্যারা লিখে দিলে হবে না স্যার? দেন বলেছে সোশ্যাল। সোশ্যালের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের লোকাল লোকাল মার্কেটে আমরা দেখেছি যে আমাদের মিডল ক্লাস বা মিডল ফ্যামিলি গুলা লেদারের প্রতি, লেদারের ডিমান্ডটা কিভাবে বাড়িয়েছে, আবার 2 বিলিয়ন প্লাস বা ইন গ্রোয়িং আমাদের ডোমেস্টিক মার্কেটে আমাদের ডিমান্ড ছিল। তো এটা আমাদের সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পড়ে। এছাড়া আমাদের সিগনিফিকেন্ট কিছু চেঞ্জেস ছিল, যেমন আমাদের লোকাল ডিমান্ডটাকে ওভারকাম করে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেটার ইম্প্যাক্ট ফেলা, সবকিছু মিলিয়ে সোশ্যালি, অর্থাৎ ডোমেস্টিক মার্কেটটার প্রেজেন্টেশনই সোশ্যালের মধ্যে ইনক্লুডেড। অ্যান্ড টেকনোলজি, টেকনোলজি নিয়ে স্যার এটাই বলবো, আমাদের পুরো একটা প্যারাগ্রাফ ছিল, ওই প্যারাগ্রাফটাই যদি আমি পয়েন্ট আউট করি তাহলে টেকনোলজিক্যাল বিষয়টা এখানে চলে আসবে, যেখানে আপডেটেড টেকনোলজি গুলো যেমন ক্যাট ক্যাম বা আদার্স ইটিএফ এইগুলো ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, বা এনহ্যান্সিং মডার্ন টেকনোলজির সাথে। এখানে হুবহু লেখা আছে, একদম লাইন এক্স্যাক্টলি ধরে স্যার, নিয়ে আসলেই হবে। হ্যাঁ, ওই প্যারাটাই এখানে নেওয়া হয়েছে। হুম। অ্যান্সার আর ফাইনালি এনভায়রনমেন্টাল, ওই যে আমরা বললাম ট্যানারির বিষয়গুলা, হায়দ্রাবাদ বুড়িগঙ্গা থেকে রিভার, এক্স্যাক্টলি ধলেশ্বরী জলেশ্বরী রিভার, নষ্ট হচ্ছে বা ইটিপি কি কি স্টেপ প্ল্যান্ট, হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এই বিষয়গুলো। ডিসপোজাল ওয়েস্টেজ প্ল্যান্ট, এক্স্যাক্টলি স্যার। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো। আর লিগ্যালে স্যার লিগালে ওই যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে একটা নোটিশ দিল, এটা আমাদের লিগাল বিষয় ছিল। আমাদের হেলথ ইস্যুটা ছিল, এটা হেলথ হেলথ এনশিওর করা, এটা একটা লিগাল বিষয় ছিল আমাদের। এছাড়া ওয়েজেস রেট কম, হ্যাঁ, সেটা একটা লেবার চিপ ইস্যু। লেবার যে আমাদের দেশে, এটা একটা লিগাল ইস্যুর মধ্যে পড়ে। চিপ লেবার না, ওয়েজ রেটটা লোয়েস্ট ছিল। চিপ জি লেবার স্যার। তো হইতেই পারে, ওয়েজ জি স্যার। লেবার রিভার্স ছিল। আর একটা হচ্ছে আপনি এই নদী স্যার যে ওয়ার্কার আপনি সেফটি, পলিউট করেন, ওয়ার্কার সেফটিটা তারপরে ছিল। রাইট। ইয়েস স্যার। সো তাহলে তো মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়েছেন, তাই না? ইয়েস স্যার। এটা লিখতে পারবেন না? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ক্লাসে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আছে আপনাদের এই চ্যাপ্টারটাতে, ওইটা আমরা দেখব এবং তার একটা কেস করব। ওইটা হচ্ছে পোর্টার্সের জি জেনারিক কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি। আজকে ওটা ধরলে আপনাদের উপর এক্সট্রিমলি লোড হয়ে যাবে। সো আমরা নেক্সট ক্লাসে
পোর্টাসের এই মডেলটা প্রচন্ড রকম ইম্পর্টেন্ট, সেম লাইক পেস্টেল। এটা হচ্ছে পোর্টাসের 3 জেনারিক কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি। এটা হচ্ছে একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে আপনি কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করবেন, কি কি ফ্যাক্টর কনসিডারেশন রাখবেন এটার উপরে। এটা খুব ডাইনামিক নেচারের একটা কেস। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা ওই কেসটা করব এবং ওই কনসেপ্টটা করব, তার সাথে আমরা পরের চ্যাপ্টারে যাব আর কি। হ্যাঁ, সো সেক্ষেত্রে আপনারা কেসটা লিখবেন, নেক্সট ক্লাসে আমাকে বলবেন, আমি আপনাদের অ্যান্সারটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, পেস্টেল নিয়ে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আজকে? স্যার এটা নিয়ে অনেক ডিবেট, অনেক কিছুই হলো, অনেক ডিসক্লোজ হলো স্যার, হ্যাঁ, এটা ফাইনালি গুড গিয়ে লার্নিং, কিছুই হলো না। এটা এটা গুড লার্নিং। লার্নিং ভালো। সব সময় একটা ডিসকাশনে আমি যেটা আপনাদের আজকে মেসেজ দিব, আপনাদের ডিসকাশনে আমি যেটা দেখেছি যে আপনারা আপনাদের নিজেদের পয়েন্টকে স্ট্রং করার জন্য লজিক দিচ্ছেন। নোবডি হ্যাড প্যাশন্স টু লিসেন আদার্স পয়েন্ট অফ ভিউ। সো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে যেটা গাইড করব, give a pause, think what other side is producing and the logic behind their arguments. এক্স্যাক্টলি আপনি তাহলে আপনি আসলে একটা অ্যান্সার খুঁজে পাবেন যে আপনি রাইট না আসলে ও রাইট। সো এটা লিডারশিপ স্টাইলের এটা ভেরি বেসিক প্যারামিটার, যে নিজে ফুটপ্রিন্টটা স্ট্রং করার থেকে আদার্স পয়েন্ট অফ ভিউকে আপনি কনসিডারেশনে নিবেন বেশি, তাহলে আপনার লার্নিংটা ভালো আসবে। সো আমি আপনাদের দুজনকে যেটাই দেখছিলাম বা 3 জন যারাই আর্গুমেন্টে আসছিলেন, আপনারা সবাই নিজের জায়গাটাকে এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন। আমি একজনের ভিতরে দেখছি যে উনি আসলে যেমন মৌসুমীর পয়েন্টটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করতেছিল, ডিফেন্ড না, ইনফ্যাক্ট এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার চেষ্টা করতেছিল যে মৌসুমী কেন রাইট না। তো এই আর্গুমেন্টটা ভালো, বাট লার্নিং যেটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ তো আমি দিয়েছি, বাট অন্য আরেকজন যেটা বলছে সেটাকে একটু স্পেস দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে সলিউশনটা একটু ইজি হবে। ঠিক আছে? স্যার So good night. See you in the next class. Until then, keep আচ্ছা, smiling. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ভালো থ্যাংক ইউ থাকেন। স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।